you take the floor, take the questions and ask them to participate. হ্যাঁ, এটা আমি কয়েকজন বলে রাখছি যদি আসে আর কি। হ্যাঁ, we're in live now. Okay. Hello everyone, good evening. This is Ifat Fatima and I welcome you all to Applied Anthropology Dialogue 11. Today's topic is Applied Anthropology in Bangladesh. We are privileged to have Professor Zohir Ahmed with us today. He is the Professor of Anthropology at Jahangirnagar University. Professor Zahir has explored his interest in the Bangladeshi diaspora through fieldwork conducted among the Bengali settlers in London, Birmingham, Leicester, and Brighton, while affiliated with the University of Manchester and University of Sussex. In 2011-12, he received funding from the IIES as a senior Fulbright fellow in order to conduct research on the Bangladeshi diaspora in the United States and Southern California in particular. More recently, Professor Zohir has collaborating with the Department of Anthropology and Sociology at SOAS London on a research project entitled Parliamentary Democracy and Public Engagement in Westminster, Ethiopia and Bangladesh. Professor Zahir is a long-term member of American Anthropological Association and currently serves on a specially commissioned task force on border walls. This task force is charged with reviewing the considerable scholarship that assesses the impacts of border walls and border security issues on human rights, social injustice, and violence. Professor Zahir is the founder chair of Society for Anthropological Research Bangladesh, SARB. He has published and edited numerous articles and book chapters both at home and abroad. Among them, Chorcha in Bengali, Shomokalin Nirbigyan o Bangladesh Prekhit, and Anthropology and Public Sphere are mentionable. His edited book, COVID-19 Diary, is forthcoming in February 2021, and Little Bangladesh, Voices from America is forthcoming in March 2021. And we have Professor A.K. Mazharul Islam with us. He is the Professor of Anthropology at Shah Jalal University of Science and Technology, and he is the Executive Director of Institute of Applied Anthropology. He has been taught at the universities of home and abroad for so many years. So today, Professor Mazhar will have a dialogue with Professor Zohir. Dear audience, you can ask your queries and share your opinion in the comment box. So now I would like to ask Professor Mazhar to start the dialogue. Thank you, Ifat Fatima, for a very modest introduction. And as you know that we do it in a bilingual way. I mean, since most of our audience are in speaks Bangla, so we like to continue it in Bangla, but if necessary, we can resort to English as well. So, Professor Dr. Zohir Ahmed, আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই যে প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান যে সংলাপ 11 যেটা আজকে হচ্ছে সেই সংলাপে আপনাকে স্বাগত জানাই। Thank you very much. দর্শক মণ্ডলী, আপনারা জানেন যে আমরা একটা সংলাপের আয়োজন করে থাকি, সেখানে আমরা বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের বাইরে নৃবিজ্ঞান কি করে মানুষের জীবনে কাজে লাগতে পারে, যেটাকে আমরা প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান বা ফলিত নৃবিজ্ঞান বলছি, সেই বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করে থাকি। আজকে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাদের মধ্যে আমরা অধ্যাপক জহির আহমেদ, যিনি আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত এবং উনি বহুদিন থেকে বাংলাদেশের বাইরে কাজ করছেন এবং আমাদের বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানে উনি একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাম। সুতরাং আমরা মনে করি যে আজকে আমরা খুবই খোলামেলা ভাবে আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতটা, বিশেষ করে আমরা আপনারা জানেন যে আজকে টাইটেল আমরা দিয়েছি অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি ইন বাংলাদেশ। তো প্রফেসর জহিরকে আমি প্রথমেই একটু জানতে চাইবো যে এই অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে তো অনেক ধরনের কথাবার্তা আছে এবং একটা লম্বা সময় ছিল যখন এটা নিয়ে অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংও ছিল। তো এখন আপনি যদি সেইখান থেকে শুরু করেন যে গ্লোবালি আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিকে কিভাবে দেখি এবং লোকালি ইন বাংলাদেশ আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিকে কিভাবে চর্চা করি, এই জায়গাটা দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, ডক্টর জহির আহমেদ। Thank you very much. Thanks to Ifat Fatima for introducing me and such a nice words she used about me. Thank you very much. And Professor Mazhar, who I have been actually collaborating with Professor Mazhar on so many webinars on COVID-19, social science, sociology, this kind of discussions we
have had last couple of months during the quarantine period and this COVID-19 situation. And he's the person who has taken the initiative to continue this kind of dialogues. So I must appreciate the things. And second thing, I'm really privileged to be here because it is itself Institute of Applied Anthropology. So there's another dimension. Institutionally, Professor Mazhar is taking that responsibility. So I really appreciate, and I must thank to Professor Anurullah Chaudhary, sir, who had initiated this kind of institutional, arrangement about practicing applied anthropology for a long time. So I'm really aware of that. So at the level of introduction, that I must say that I must appreciate that thing first of all. Thank you very much for inviting me to share my experiences, or I'd like to know as well, here. বাংলা যদি আমি বলি যে পলিত নৃবিজ্ঞান আমার পড়াশোনা এবং ইনভলভমেন্ট সেদিক থেকে যদি বলি যে এটাকে একটা ডাউনগ্রেডেড এক ধরনের ইনফেরিয়র একটা স্টেটাস, এটা বাংলাদেশ না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যানথ্রোপোলজি পুরো সার্কেলে দেয়ার একটা প্রবণতা আছে, ছিল এবং আছেও, এখনো আছে। অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, হি ইজ অ্যান অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, হি ইজ অ্যান অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। এক ধরনের নাক শিটকানো বাংলা যদি বলি, অনেকেই বলে ও না, দে আর নট ক্রিটিক্যাল এনাফ, দে ডোন্ট হ্যাভ থিওরি, দে ডোন্ট হ্যাভ থিওরিটিক্যাল ক্রোমোজোম, they don't have that, they're practitioners like that. This kind of I would say that claim making এক অর্থে যে এটা থিওরিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, এটা পোস্টমডার্ন অ্যানথ্রোপোলজি, এটা ভেরি মাচ একটা রেডিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, আর যারা প্র্যাকটিশনার, যারা প্র্যাকটিসে যাচ্ছে তারা এক ধরনের ডাউনগ্রেডেড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। এরকম একটা ডাইকটমির মধ্য দিয়ে আমার বহু পড়াশোনা, এবং আমি যখন সাসেক্সে মাস্টার্স করি তখন আমাদের একটা কোর্সও ছিল অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজ, যেটা প্রফেসর রাল্ফ গ্রিলো আমাদেরকে পড়াতেন, যিনি অ্যানথ্রোপোলজিতে বেশ খুব সিনিয়র লেভেলেও একজন প্রথিতযশা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, প্রফেসর রাল্ফ গ্রিলো। তখন কোয়েশ্চেন গুলো সেখানে আসে, আমরা ক্লাসে পড়েছি কিংবা লাইব্রেরিতে স্ট্রাগল করেছি যে হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, এবং তারই অনুষঙ্গে একটা বিষয় অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, যেটা আমি পরে আসবো তার সাথে। তো সেদিক থেকে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বা পলিত নৃবিজ্ঞানকে 5 নাম্বার সাব ডিসিপ্লিন হিসেবে অনেকেই ট্রিট করে, এবং সেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা অনেকটা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির নামে যাদের বিচরণ, আর একটা হচ্ছে রেডিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, বা যারা একেবারেই পোস্ট মডার্ন বা ক্রিটিক্যাল এথনোগ্রাফি বা অ্যানথ্রোপোলজি চর্চা করে তারা। এরকম দুটো শিবির হয়েছে, এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে রাইস সার্কেল আমেরিকাতে ভেরি ভেরি একটা 80s এর পর বড় ধরনের ডিবেটও ছিল সেই জায়গায় এই দুই শিবির, এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেটার ইম্প্যাক্টটা ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশে সেটা পড়ে। সো পলিত নৃবিজ্ঞানকে যদি দেখতে যাই, আমার যে অভিজ্ঞতা, আমি পরে আসবো শেয়ার করবো, আমার বিভিন্ন কাজের সাথেও আমি পলিত বিজ্ঞান নৃবিজ্ঞান হিসেবে আমার পিএইচডি থিসিস ভেরি মাচ পোস্ট মডার্ন এথনোগ্রাফি নির্ভর, সম্পূর্ণরূপে ফুকোল্ডিয়ান অ্যাপ্রোচ, ক্রিটিক্যাল এথনোগ্রাফি, তালাল আসাদ, এই সমস্ত বিষয় আমি থিওরিক্যাল রিগার যদি বলি সেটা ছিল, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি অ্যাপ্লাইড ছিলাম যে অর্থে আমি মনে করি। এখন আমি যে কাজগুলো করছি একাডেমিক ডোমেইনে আমি আছি, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন ফিল্ডে যাই, প্র্যাকটিসে যাই, প্র্যাগমেটিক লেভেলে যাই, অ্যাকশনে যাই, তখন আমি বোধহয় অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। তো সেজন্য আমি হয়তো আরো কথা বাড়াবো, বলতে চেষ্টা করবো। আমার কাছে এই ডাইকোটমিটা ভীষণভাবে ব্লাড এবং ভীষণভাবে প্রবলেমেটিক। এই ডাইকোটমি দিয়ে নৃবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনকে বোঝাটা বোধহয় সম্ভব হয় না। সেজন্য আমার একটা মাথা সারাক্ষণ কাজ করে রিক্লেম করা, রিক্লেমিং অ্যানথ্রোপোলজি। সেই রিক্লেমিং অ্যানথ্রোপোলজির যেটা হিস্ট্রি, অ্যাপ্লিকেশন, রিপ্রেজেন্টেশন, এই বিষয়গুলো আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করবো, তাহলে হয়তো আমার যুক্তিটা আর একটু তুলে ধরবো। আপাতত এই আমার বোঝাপড়া অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি সম্পর্কে। থ্যাংক ইউ। এইটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বললেন যে এই যে, কিন্তু
বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা যখন দেখছি যে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যে ফলিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্মেষ ঘটলো এবং সেখানে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন জায়গায়, এবং বিশেষ করে এই এজেন্সিগুলির মাধ্যমে তারা তো সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়লো। এবং তখন এই যে এসেনশিয়ালাইজেশন অফ দ্য ডিসিপ্লিন, এবং যদিও একটা থিওরিটিক্যালি আমরা সবসময় বলি যে ডিসিপ্লিনকে খুব বেশি এসেনশিয়ালাইজ করার প্রয়োজন নাই হয়তো, কিন্তু আবার এই এসেনশিয়ালাইজেশন থেকে আবার যে একটা বিরাট ব্রাঞ্চ তৈরি হলো যেটাকে আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বলছি এখন, তো সেইটা ধরে নর্থ আমেরিকাতে বা যুক্তরাজ্যে যেভাবে, কারণ আমরা দেখছি যে আপনার আলাদা করে ওখানে বডি তৈরি হচ্ছে, যেরকম আমরা আমেরিকাতে দেখছি যে নাপা বলে, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্র্যাকটিস অফ অ্যানথ্রোপোলজি, আবার ইউকে তে যেরকম জিএপিপি, গ্রুপ অফ অ্যানথ্রোপোলজি এন্ড পলিসি এন্ড প্র্যাকটিসেস, এবং তাদের নিজস্ব জার্নাল আছে ইত্যাদি আছে, এবং তারা ওদিন থেকে প্র্যাকটিস করছে। তো বাংলাদেশে আমরা তো ধরেন, যদি একজন বলেছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে এবং এর যে ভূগোলের সাথে ও নৃবিজ্ঞান বিভিন্নভাবে জড়িত, যেরকম প্রত্যেকটা দেশের ক্ষেত্রে সেটা বলা যায়। তো বাংলাদেশে যদি আমি সেই ব্রিটিশ মানে কলোনিয়াল সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নৃবিজ্ঞান চর্চাকে আপনি কিরকম করে দেখছেন? আমরা কি একটা ট্রেডিশন ক্লেম করতে পারি কিনা অ্যাপার্ট ফ্রম একাডেমিক অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যারা চর্চা করছে, এই যে মাস্টার্স পিএইচডি করা, ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি করা, পেপার লেখা, সায়েন্টিফিক জার্নাল ইত্যাদি করা, এর বাইরে যারা সত্যিকার অর্থে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কাজ করছে বিভিন্ন সংস্থায়, সেইটার একটা ট্রেডিশন কি আপনি খুঁজে পান সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এই পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন? আমি দুটো বিষয় এখানে আসে। একটা হচ্ছে যে ইংল্যান্ডে এবং নর্থ আমেরিকাতে নৃবিজ্ঞানের যেভাবে বিকাশ হয়েছে, আমাদের এটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই। না, আমরা তো কলোনিয়াল একটা লিগ্যাসি আছে আমাদের নৃবিজ্ঞানের, সেটা ইন্টারন্যাশনালি আছে যেমন, তেমনি বাংলাদেশে ভারত উপমহাদেশ থেকেও আমাদের একটা কলোনিয়াল লিগ্যাসি তৈরি হয়েছে নৃবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের সাথে। তো আমার কাছে এটা খুবই এক অর্থে সিম্পলিস্টিক মনে হয়, কারণ নৃবিজ্ঞান স্টেপ চাইল্ড অফ কলোনিয়ালিজম, এই কথাটা একটা সিঙ্গুলার হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একমাত্র কারণ একটা প্রশ্ন আমার মধ্যে কাজ করে, শুধু কি কলোনিয়াল হেরিটেজের মধ্য দিয়ে একটা সিঙ্গুলার এক্সপ্লেনেশন বলতে একটু মিসকনসেপশন তৈরি হয়, একটা বিভ্রান্তি আছে। কাজে এই বিভ্রান্তিটা, হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা কলোনিয়াল একটা প্রোডাক্ট আছে। আমরা ভুলে যাই একটা দিক, আমি খুব কম এসেছে আমাদের আলোচনায়, আমরা ক্যাথলিন গফ, তারাল আসাদ, হায়ামস, যারা ক্রিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি তৈরি করেছে 70s এর দিক থেকে, যারা কলোনিয়াল সেই হেরিটেজটাকে সামনে রেখে নৃবিজ্ঞানকে পলিটিক্যাল আসপেক্ট থেকে ব্যাখ্যা করেছে, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা এম্পায়ার পাওয়ার রিলেশনটাকে আনইকুয়াল পাওয়ার রিলেশন, সেখানে কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমরা ইতিহাস জানি, তাদেরকে বিশেষ করে ব্রিটিশরা যেমন করেছে, আবার আমেরিকাও নেটিভ আমেরিকানদেরকে নিয়ে সেটা করেছে। আটলান্টিকের দুই পারেই কিন্তু নৃবিজ্ঞানের বিকাশটা হয়েছে এক ধরনের ইন্টারভেনশনিস্ট একটা অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে, একটা কলোনিয়াল একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে আটলান্টিকের দুই পারেই নৃবিজ্ঞানকে নিয়ে গেছে হাত ধরা ধরে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই 1906 সালে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, লেড বাই দ্য ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট, যেখানে এক ধরনের ট্রেনিং, প্রফেশনালিজম, বিভিন্ন বিজনেস জায়গাগুলোতে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সেটা ট্রেনিং কিন্তু শুরু হয়েছিল 1906 সালে। এবং 1906টা কিন্তু ওই সময়টা কিন্তু ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমের একটা স্বর্ণ যুগ ওই সময়। হ্যাঁ, তো শুধু কলোনিয়াল প্রোডাক্ট হিসেবে ওয়াশিংটনে কিন্তু সেটা হয়নি, তার ধারাবাহিকতা পরবর্তী পর্যায়ে সোসাইটি ফর অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি আমেরিকাতে যেটা হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারও কিছুটা আগে ট্রিপল-এ আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ট্রিপল-এ হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হলো একটা দিক। আর ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে দুটো দেশের নৃবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত থাকা, আমার উচ্চতর পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি দুই দেশেই আমার একটা সম্ভব রিসার্চ কাজ করেছি। এবং ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে যে একদম সরাসরি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তৈরি করেছে, এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি
সেটা একটা বিরাট একটা ভূমিকা নিয়েছিল। অক্স ব্রিজ ছিল অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের মধ্য দিয়েও, এবং পরবর্তী এলএসসিতে। হ্যাঁ, যেটা আমি একটু পিছনে সরে যাচ্ছি প্রফেসর মজার একটু আলোচনার সুবিধার্থে। সেখানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি বা প্র্যাকটিসিং অ্যানথ্রোপোলজি, মেলিনস্কির বিখ্যাত একটা আর্টিকেল আছে যেটাতে কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে ল্যান্ড রাইটস, তারপর কাস্টমস, ম্যারেজ সিস্টেমস, এই ধরনের স্টাডি গুলোকে তারা উৎসাহ দিত কলোনাইজড কান্ট্রিজ গুলোতে, হ্যাঁ, ইনক্লুডিং সাবকন্টিনেন্ট, আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। আমরা জানা আছে 1906 সালে রিজলির সার্ভেটা হয়েছে, অ্যাথনোলজিক্যাল সার্ভে। তখন অ্যাথনোলজি সাবজেক্টটা খুব জনপ্রিয় ছিল, ব্যবহার হতো। আমেরিকাতে যেমন ল্যাটিন আমেরিকাতে অ্যাথনোলজিক্যাল সার্ভে হয়েছে, ইনস্টিটিউট হয়েছে, ঠিক একইভাবে ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলা এই ভারত উপমহাদেশে রিজলি তত্ত্বাবধানে ইয়ে হয়েছে, এটা কি বলে, সার্ভে হয়েছে। এবং এই অঞ্চলে তখন ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি চর্চাটা হতো, কারণ আমরা জানতাম যে রেসিজম কিংবা ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস গুলোকে মাপঝোপ করা, নাকের শেপ কি, গায়ের রং কি, এই যে একটা রেশিয়াল একটা আমরা এখন যেটা বলি, সমালোচনা করি, সময় এটা খুব প্রভাব ছিল, তাই না? তো তাদেরকে রুল করার জন্য মানুষের কোন জাত, কোন রং, কোন কারা পিছিয়ে পড়া, কারা শ্রেষ্ঠ, নৃবিজ্ঞানের এই একটা অপবাদ আছে নৃবিজ্ঞানীদেরকে দিয়ে এই কাজগুলো করানোর জন্য। হ্যাঁ, তো সেই সূত্রে ইনস্টিটিউশনালাইজেশন যেমন হয়েছে ভারত উপমহাদেশে, যেমন হয়েছে ব্রিটেনে এবং ইংল্যান্ডে হয়তো বেশি হয়েছে, কিন্তু ভারত উপমহাদেশে সেই ইনস্টিটিউশনালাইজেশন হয়েছে, আবার প্রফেশনালাইজেশনও হয়েছে। যেরকম যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যখন তৈরি হলো, সেখানেও অ্যাজ ইউ সেড যে তাদেরও একটা ফোকাস কিন্তু ছিল মূলত ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল কাজকর্ম, এবং প্রচুর স্ট্যাটিস্টিশিয়ান কিন্তু সেখানে যুক্ত ছিলেন। এই মণি নাগ অন্যরা তারা কিন্তু মূলত স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ছিলেন, পরে তারা অ্যানথ্রোপোলজিতে কনভার্ট করেছেন। তো না, সেই হিস্ট্রিটাই আর কি, ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আপনি হিস্ট্রিটা নিয়ে আসলেন। এখন আমরা যদি জাস্ট আমাদের কনটেক্সটে একটু আসি, যেমন আমাদেরও কিন্তু ধরেন এই যে বিদেশি স্কলাররা কিছু এসেছিলেন প্রথম দিকে, যাদের যে ধরেন সেই বার্টুচি, তারপরে জ্যাক বুরি, উই ক্যান নেম ইট, জিন এলিকসন, থর, এবং অনেকেই এসছেন, মিকোজ, আমরা উই ক্যান নেম অ্যাটলিস্ট আমাদের মনে হয় 20-25 জন অ্যানথ্রোপোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডেরই তারা কাজ করেছেন এইখানে, এবং তারা আইবিএস এর সাথে যুক্ত ছিলেন, ইউনেস্কো ফেলো হিসাবে এসছেন। তারপরেও ক্ল্যারেন্স প্যালোনি বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে কাজ করেছেন, আইসিডিডিআরবি তে কাজ করেছেন। আমরা দেখেছি যে যদি ধরি যে এই যে তাদের যে কাজগুলি, তারা তো সে অর্থে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেভাবে পড়াননি, বা 1986 সালের আগে তো আলাদা করে অ্যানথ্রোপোলজি সেরকম বিভাগও ছিল না। সুতরাং কিন্তু তারা তো অ্যানথ্রোপোলজির কাজ কিছু করেছে, মানে যেটাকে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নেচার, এথনোগ্রাফি তৈরি করেছেন এবং অন্যান্য প্রিজেন্ট স্টাডি ইত্যাদি করেছেন। তো সেই কাজগুলিকে আমরা শুধুমাত্র একাডেমিক কাজে ব্যবহার করেছি। ধরেন আমরা যারা পড়াশোনা করেছে, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি করেছে, তারা তাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাদের কাজ নিয়ে কোনো অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি ট্রেডিশন কি আমরা তৈরি করতে পেরেছি এই দেশে? বলেছেন নামগুলো বলেছেন, যেমন জিন এলিকসনের পিএইচডি থিসিস কি ছিল? বিলিভার্স অ্যামং বিলিভার্স। এলিকসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন পড়াশোনা করিয়েছেন সোশিওলজির সাথে যুক্ত হয়ে, জিন এলিকসন যতদূর মনে পড়ে। পিটার বারতাচ্ছি, তারা কিন্তু বাথ ইউনিভার্সিটির একটা অলিখিত একটা লিঙ্কেজ ছিল বাংলাদেশের সাথে, বাথ ইউনিভার্সিটি সহ। আর ভারতচ্ছিরা হচ্ছে আমেরিকান দিক থেকে এসেছে। তো হ্যাঁ, ইনস্টিটিউশনাল মিশিগান ইউনিভার্সিটিরও একটা ছিল এখানে। আমি যে ইনস্টিটিউশনালাইজেশন কিন্তু ফর্মালি না হলো, ইনফর্মালি কিন্তু সে কাজগুলো হয়েছে 60s 70s। তো অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি নামে হয়তো আসেনি, কিন্তু তাদের কাজগুলোর যদি নেচার গুলো আমি দেখি, যেমন ভারতচ্ছির একটা বিরাট ভূমিকা ছিল পেজেন্ট সোসাইটিটাকে বুঝতে গিয়ে, সোশ্যাল অর্গানাইজেশন বুঝতে গিয়ে ভারতচ্ছির বিকল্প নাই ওইভাবে। যদি 70s এর কথা বলি, 73-তে তার ইলিউসিভ ভিলেজ থেকে শুরু করে কমিউনিটি পাওয়ার স্ট্রাকচার, সেগুলো ভারতচ্ছি করেছেন। এবং সেটা কোথায় করেছেন? একটা ইনস্টিটিউশন হয়ে গেছে, দুটো ইনস্টিটিউশন আমার জানা মতে। একটা হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএসটা, আর হচ্ছে কুমিল্লা বার্ড। সো কুমিল্লা বার্ড এবং
আইবিএস এই দুটোর একটা প্রাতিষ্ঠানিক ইয়েটা হয়ে গেছে, এবং সেটা সোসিওলজির নামে ছিল, অ্যানথ্রোপোলজি হয়তো ছিল না, আন্ডার দ্য ব্যানার অফ সোসিওলজি। কাজে হিস্ট্রিটা দেখতে গেলে, সোসিওলজির হিস্ট্রিটা দেখতে গেলে আমরা দেখবো যে অ্যানথ্রোপোলজির হিস্ট্রিটা এর সাথে এমবেডেড। এটা দোষের কিছু না। যেমন যেমন আমরা দেখি যে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ব্রিটেনের গালিভার বলে একজন সোসিওলজিস্ট আছে, সোসিওলজিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 1903 বা 4-এর সময়ে ইয়েতে, আফ্রিকাতে। সে একজন একেবারেই সে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যায়, অ্যানথ্রোপোলজিস্ট সোসিওলজিস্ট হিসেবে। তো সে সোসিওলজিস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবেই ওখানকার সমাজের একেবারে অ্যাথনোলজিক্যাল সার্ভে টার্ভে এই কাজগুলো করেছেন। ঠিক আমাদের এখানে সোসিওলজিকেই যুক্ত করেই অ্যানথ্রোপোলজি চর্চাটা বুঝতে হবে ফরমেশন লেভেলে। এবং আপনি জানেন লেভিস্ট্রাসও সেটা পরবর্তী পর্যায়ে সে কথাগুলো বলেছে। প্রফেসর নাজমুল করিম পরে আলোচনা আসবে। প্রফেসর নাজমুল করিমের লেখাগুলো কিন্তু ভেরি মাচ এথনোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন। উনার চেঞ্জিং সোসাইটি ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এন্ড বাংলাদেশ বইটা যদি দেখেন, কবি মুকুন্দরাম শুরু করে ভিলেজ সোসাইটি, ভিলেজ সোশ্যাল ইরফান হাবিব থেকে শুরু করে তাদেরকে দিয়ে উনি কিন্তু ভিলেজ এথনোগ্রাফি তৈরি করেছেন একেবারে শুরু থেকেই। চমৎকার কিছু উনি তো ক্লিয়ারলি বলেই দিয়েছেন যে যে অ্যানথ্রোপোলজি শুড বি, সোশিওলজি শুড বি সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি ফর সাম ইয়ার্স টু কাম। এটা কিন্তু উনি ক্লিয়ার, মানে উনি কিন্তু বলেই দিয়েছেন সেটা। এক্স্যাক্টলি। এবং মেথোডোলজি নিয়ে ওনার ধারণা আছে, দি ডাইনামিক অফ প্রেজেন্ট সোসাইটি সেটা আছে। নাজমুল করিম স্যার উনি পাথ ব্রেকিং কাজগুলো করেছে কেমন। এবং আরো কিছু কাজ যদি আপনি যদি বলেন, যেমন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, সে উনি একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আমেরিকা বেস ছিলেন, বাংলাদেশে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট। পলিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি দিক থেকে কনফ্লিক্ট এন্ড কোহেশন ওগুলো নিয়ে চমৎকার এথনোগ্রাফি তৈরি করেছে। সে সময় আমরা দেখি যে একটা লম্বা লাইন, যেমন আছে জগরাপুর আছে, যেমন ইয়েনেকো বিউদন আছে, যেমন বেসি হ্যাপম্যানের যে কোয়াইট ভায়োলেন্স আছে, উত্তরবঙ্গের এথনোগ্রাফি, পভার্টি নিয়ে, ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, ইন্টারভেনশন নিয়ে, তাই না? তো আমি যেটা বলছি যে অ্যানথ্রোপোলজি ইনস্টিটিউশন এবং প্রফেশনালাইজেশন দুটো ঘটেছে একেবারে 50s, 60s, 70s, 80s, মেবি সোসিওলজির সাথে, এবং লিঙ্ক প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে, লিঙ্কের মধ্য দিয়ে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে, পাইওনিয়ার সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট, এবং পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের সাথেও সেরকম কিছু কোলাবোরেটিভ কাজ হয়েছে। যেমন কাজ হয়েছে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, আমি আরেকটু বলি, শুধু বাউন্ডারি অ্যানথ্রোপোলজি নামে না। যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্বপন আদনানের নেতৃত্বে ভিলেজ স্টাডি গ্রুপ প্রথম শুরু হয়েছিল, এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রফেসর ইউনুস নবযুগ তেবাগা খামার সেটা দিয়েও কিন্তু কাজগুলো করেছে। এগুলো কিন্তু ভেরি মাচ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচেস, ভেরি মাচ অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড অ্যানথ্রোপোলজি। প্রফেসর ইউনুসের জোবরা গ্রাম থেকে যে শুরু হয়েছে সেটা ইন্টারভেনশন, সেটা অ্যাকশন অ্যানথ্রোপোলজি ডেফিনেটলি, নাকি? আমরা যদি রুট গুলো আমাদের খুঁজতে হবে, হয়তো আমাদের সামনে ওইভাবে সিস্টেমেটিক্যালি লেখা নাই, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের রুট গেলে আমি সেটাই বলছি যে তাহলে পরে আমরা কিন্তু যদি খুঁজতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ট্রেডিশন কিন্তু এখানেও খুঁজে পাই আমরা, এবং আমাদের সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু কিছু বিষয় হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেই বিষয়গুলিকে ঠিক মতো আমরা ডকুমেন্ট করতে পেরেছি কিনা সেটা আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হয়তো আমরা পারিনি। কিন্তু আমরা যদি একটা রুট খুঁজতে চাই তাহলে কিছু রুট হয়তো আমরা পাবো, একটা ট্রেডিশন হয়তো আমরা খুঁজে পাবো। এখন আমরা এখানে আরেকটা বিষয়ে একটু অবতারণা করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ধরেন যে ইনস্টিটিউশনালাইজড অ্যানথ্রোপোলজির যে চর্চা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে, বিশেষ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 1986 সালে যখন শুরু হলো বিভাগটা, তারপরে তো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হলো। তো এখন এই যে চর্চাটা, তারপরেও তো অনেকগুলি দিন চলে গেল আর কি। তো এর মধ্যে কি আমাদের যে ধরা যাক ছাত্রছাত্রীরা আছেন, যারা কলিগরা আছেন, তারাও বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করেছেন। তো এই সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা যে অ্যানথ্রোপোলজির যে এরিয়াটাকে, যেটা একটা তো বলাই হয়ে থাকে যে অ্যানথ্রোপোলজির অনেকটা মানে এটা ওভারল্যাপিং করে অনেকে বলে, এবং খুবই কন্টেস্টেড একটা আইডেন্টিটি, মানে এটা অনেকে বলে যে এটা খুব সুইপিং, মানে সবকিছু ইউ ডু এনিথিং এন্ড ইউ কল ইট অ্যানথ্রোপোলজি, এরকম কাইন্ড অফ একটা বিষয় হয়ে গেছে। সেইগুলি যদি আমরা মানে ধরেন সেই সমস্তকে কগনিজেন্সে নাও নেই, আমরা যদি ডিস্টিংক্টলি দেখি যে এই 86 সাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা এই যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির কি করতে পারলাম, মানে আমরা কি এক ধরনের ধরা যাক যে নতুন যেমন হেলথ একটা সেক্টর, হেলথে কিছু কাজ হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট ইটসেলফ ইজ এ সেক্টর। তারপরে ধরা যাক আমাদের যে পিজেন্ট্রি ফিশারিজ কমিউনিটি, সেকেন্ড লার্জেস্ট অকুপেশনাল গ্রুপ ইন বাংলাদেশ,
তা আমরা কি এই ধরনের সেক্টরে কিছু কিছু অ্যানথ্রোপোলজির বা সোশ্যাল জাস্টিস, হিউম্যান রাইটস এই সমস্ত সেক্টরের অ্যানথ্রোপোলজির লোকদেরকে কাজ করার বিষয়টা কি আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে বা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে বা আমাদের বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে আমরা কি সেটা কি নিশ্চিত করতে পেরেছি, বা এক ধরনের নিশ্চিত নয় মানে এক ধরনের আমরা কি সেই চর্চাটা সমুন্নত রাখতে পেরেছি যে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা এই জায়গায় কাজ করে একটা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ট্রেডিশন তৈরি করবে? থ্যাংক ইউ, চমৎকার চমৎকার কিছু বিষয় আসছে এবং এগুলো unexplored in the context of Bangladesh. So I know you have raised very substantial issues, not only identifying the sectors of applied anthropology, but also the domains of, and its essence of anthropology. আপনি শুরুতে বলেছিলেন essentialize করার জন্য। Essentialize এর একটা অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যে আমরা এসেনশিয়ালাইজ করতে ভালোবাসি, এরকম যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি লুকস লাইক দিস ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম, ওটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি আপনার উত্তরটা দেওয়ার জন্য প্রথমে আমাকে বলতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, একবারে সিম্পল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল কোয়েশ্চেন, লেমেন কোয়েশ্চেন। How to define applied anthropology? How do you know? How do you understand applied anthropology? This is the main question. আমার কাছে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি বলতে ওই যে বললাম বেসিক রিসার্চ বা বেসিক অ্যানথ্রোপোলজি, অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি, এই ডিস্টিংশনটা আমার কাছে খুবই জুৎসে মনে হয় না। একটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নলেজ, অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন সেই অ্যাপ্লিকেশন অথবা আমি একবারে আসবো, ট্রিপলেতে আমি কাজ করছি বর্তমানে আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজি অ্যাসোসিয়েশন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির উদাহরণটা দেওয়ার জন্য পরে আসি। ট্রিপলে এরা বলতে চাচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা এবং এঙ্গেজমেন্টটা, আমরা কিভাবে এঙ্গেজমেন্ট হব সেটার উপর নির্ভর করছে। তো এঙ্গেজমেন্ট যদি আমি যখন পিএইচডি কাজ করি তখন থিওরিটিক্যাল কাজ, সিরিয়াস রিগোরাস একাডেমিক অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ওয়ার্ক করেছি 5 বছরে, একেবারে ইন্টেন্সিভ রিচুয়াল 1 বছরে ফিল্ড ওয়ার্ক ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো সেটা আমার ভেরি মাচ থিওরিটিক্যাল ছিল। আর আমি যখন কর্মজীবনে আসলাম, এখন বিভিন্ন কাজগুলোতে যাচ্ছি, সেখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কিন্তু পার্থক্য দেখি না। একটা পার্থক্য দেখি না, দুটো কাজে আমি ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি, দুটো কাজে আমি আদার ওয়ার্ল্ডে আমি ইন্টারভেন করেছি। কারণ আমি ফিল্ডে যাওয়া মানে আমার উপস্থিতিটাই ইন্টারভেনশন। সেটাই একাডেমিক কাজ করি আর অ্যাপ্লাইড কাজ করি, সেটা ওয়ার্ক করি বা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দিতে যাই, পলিসি দিতে যাই বা ইন্টারভেন করতে যাই, হোয়াট এভার, আমার অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসেবে উপস্থিতিটাই আদার ওয়ার্ল্ডে ইন্টারভেনশন। তো সে যদি ইন্টারভেনশন হয় তাহলে দুইটা একাডেমিক এবং অ্যাপ্লাইড দুটোর ক্ষেত্রে আমি আউটসাইডার। তো কাজে এখানে ওই তাত্ত্বিক ভর করে, কারণ থিওরি থেকে যেমন প্র্যাকটিস আসে, প্র্যাকটিস থেকেও আবার থিওরিও হয়। না এখন প্রফেসর জহির, আমি জাস্ট একটু আপনাকে এখানে ছোট্ট একটু, যেমন ধরেন আপনার পক্ষে কাজ করা কিন্তু একটু সুবিধা, বিকজ ইউ আর এ প্রফেসর ইন অ্যানথ্রোপোলজি, ইউ আর এ পিএইচডি, এবং আপনার পিছনে একটা ইনস্টিটিউশন আছে, আপনার একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইত্যাদি আছে। সুতরাং আপনার একটা কিন্তু কোড আন কোড একটা ছাপ্পর আছে যে আপনি মানে আপনি একটা অ্যাক্রেডিটেড অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আপনার ইন অল মেরিটস। সুতরাং আপনি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল, কিন্তু ধরেন একজন যে জাস্ট একটা অ্যানথ্রোপোলজি গ্রাজুয়েট, যার এত বড় কোনো সাইনবোর্ড নাই, তাকে কিভাবে প্রমাণ করতে সে সমর্থ হবে যে আমার এই কাজ করার আমার পূর্ণ একটা মানে এই কাজ আমি করতে পারি, এই ক্লেম সে কি করে করতে পারবে? ধর আপনার পক্ষে তো সহজ কাজ করা, কিন্তু নতুন একজন যে সে কি করে কাজটা করবে? না না, সেটা ঠিক আছে। আগে তো আমরা আইডেন্টিফাই করবো যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিটাকে কি, আমরা কোথায়, আমাদের ক্ষেত্রটা কোথায়, সেটাই তো আমি দেখতে হবে। আমি তো হঠাৎ করে এখানে আসিনি, আমি তো স্ট্রাগল করে এখানে এসেছি, আমি তো এক্সপেরিয়েন্সের দিয়ে তো এখানে এসেছি, তাই না? আমার কথা হচ্ছে যে না, আমাদের তো ক্ষেত্রটাই তো আমরা চিহ্নিত করতে পারছি না, কোনটা অ্যাপ্লাইড কোনটা অ্যাপ্লাইড না, নন অ্যাপ্লাইড কোনটা কি, আগে আমরা এটা করি। এখন অ্যানথ্রোপোলজি গ্রাজুয়েটদের জন্য যেমন মার্গারেট মিডের একটা হিসাব আছে, উনি হিসাব করেছেন যে 90% অ্যানথ্রোপোলজি গ্রাজুয়েটরা আমেরিকাতে বিজনেসের সাথে জড়িত, বিজনেস ওরিয়েন্টেড কাজের সাথে। অ্যানথ্রোপোলজির যে এসেন্স, স্পিরিটটা, যে ইয়েটা, সেটাতে নাই। আমার নিজেও, আমি অনেকেই জানি যারা অ্যানথ্রোপোলজিতে ডিগ্রি করেও আমেরিকার মতো সমাজে বা ব্রিটেনের মতো সমাজেও কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজির জব পাচ্ছে না। বাংলাদেশের কনটেক্সটে তো সেটা আরো বেশি কঠিন অবস্থা। আমি যদি বলি যে অ্যানথ্রোপোলজি ইন ইউজ শব্দটা ব্যবহার করতে পছন্দ করি, কারণ যে অ্যানথ্রোপোলজি ট্রেনিংটা আমি নিলাম
আর আমি ট্রেনিং বলতে রাজি, এটাকে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা না, একটা ট্রেনিং হিসেবে। তো সেই ট্রেনিংটা যদি আমি যে ক্ষেত্রে যাই না কেন, ওই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসে লিখছে এক জায়গায় যে টুথপেস্ট আমি ব্যবহার করি, সেই টুথপেস্টটা সবুজ লাল কোনটা কি এটার জন্য অ্যানথ্রোপোলজি দরকার। কেন সবুজ হবে, কেন লাল হবে, কেন ইয়ে হবে। তো এখন সেই যে জায়গায় আমি যাই না কেন, নৃবিজ্ঞানের এই ক্রোমোজোমটা তো থাকতে হবে যে আমরা দাবি করি ম্যাথোডোলজিক্যাল ট্রেনিংটা। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা যাচ্ছি, আমার এক ছাত্র, আপনিও এর মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে, কেউ মিডিয়াতে গেছে, কেউ কর্পোরেট সেক্টরে গেছে, কেউ ব্যাংকার হয়েছে, কেউ যখন আমাদের জাহাঙ্গীরনগর আমরা শুরু করি 86 এর পরে 92 তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এই সময়গুলোতে যখন যাই তখন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা পকেট তৈরি হয়ে গেছে। আমরা জাহাঙ্গীরনগর থেকে আমাদের স্টুডেন্টদের একটা পকেটও তৈরি হয়েছিল ICDDR, যেমন হয়ে গেছে কিছু বায়োড্রেমে, কিছু এনজিও, কিছু আইএনজিও, কিছু এখন দেখা গেছে আমি কক্সবাজার আমার স্টুডেন্ট নিয়ে গিয়েছি রোহিঙ্গাদের উপর একটা ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে দেখি যে 50 জনের মতো আমার এক্স স্টুডেন্ট জাহাঙ্গীরনগর থেকে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। সবাই রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে গবেষণা করছে, সব অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা। যদি এভাবে বলি, আমার মনে হচ্ছে যে সাবজেক্টের একটা ডিসিপ্লিনারি যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, রিলনেস আছে, সেটা দিয়ে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের নতুন যারা স্টুডেন্ট, আপনি যাদের কথা বলেছেন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আমি অনেককেই দেখি যে জায়গাতে যাই বড় সড়ো একটা অ্যানথ্রোপোলজির ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরা, তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করা হয়েছে বা তারা নিজেরা নিজেদের গুণে সেটা করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি জানি না স্কোপটা কি হবে, হয়তো আমাদের ডিসিপ্লিনের মধ্যে টেকনিক্যাল আরো কিভাবে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, সেটার জন্য একটা জব মার্কেট তৈরি করা। আমি গত বছর ইয়েতে গিয়েছি, কানাডাতে গেছি, ভ্যাঙ্কুভারে, ট্রিপলের কনফারেন্সে। সেখানে আমি গিয়ে আমার জন্য শকিং ছিল, শকিং না এই অর্থে, আমি দেখেছি ডিসপ্লে নিয়ে অ্যানথ্রোপোলজি অ্যাট ওয়ার্ক। অ্যানথ্রোপোলজি 7-8টা ওই ভোটের যেরকম পর্দা দিয়ে ইয়ে করে না, কালো ইয়ের মতো, ওখানে ব্লু ছিল, এখানে নাম লিখবে, এরপরে রুমে গিয়া সেখানে কোন সেক্টরে কাজের জন্য ই করবে, তারপর ওটা কোথায় হবে, কোথায়, অর্থাৎ একটা মিডিয়েটিং রোল ট্রিপলে নিয়েছে জবের ক্ষেত্রে, চাওয়ার ক্ষেত্রে নামগুলো নিয়ে। এবং আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছে তারা হয়তো কিছু জব হয়েছে। এখন এগুলা আমাদের জন্য তো খুব কঠিন, আমরা কতটুকু কিভাবে করতে পারবো জবের ক্ষেত্রে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের আমি জানি না, আপনি যে কথাটা বলছেন যে নতুন গ্রাজুয়েটরা, আমার জন্য কিন্তু আমি শুধু একটু বলবো যে আমাদের কিন্তু আমি এক্সপিরিয়েন্সড বলে বা আপনি যে প্রিভিলেজ বলে কাজটা পেয়েছি সেটা না, কিন্তু উইন্ডোটা তো ওপেন করতে হবে। উইন্ডোটা তো আনএক্সপ্লোর ছিল এতদিন, যেই করি না কেন, আপনি করেন, আমি করি, সিনিয়র করি, এগুলো তো যেমন পার্লামেন্টারি স্টাডি, আমি পার্লামেন্টারি স্টাডির সাথে যুক্ত ছিলাম। বাংলাদেশে সাউথ এশিয়ার প্রথম অ্যানথ্রোপোলজি অফ পার্লামেন্ট কাজ, আমরা রিসার্চ কাজটা করেছি, সোয়াসের সাথে আমি করেছি। আমি ভেরি রিসেন্টলি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব আমাকে একটা রিভিউ রিপোর্টের কথা বলছে। ক্যান ইমাজিন, আমার জন্য এটা খুব অপ্রস্তুত ছিল। আমাদের ল এনফোর্সিং কমিটিতে, ম্যারিটাইমে, সেখানে কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজি চলে যাচ্ছে, তাই না? পুলিশদের জন্য কি ধরনের পলিসি দিতে হবে, সেখানে অ্যানথ্রোপোলজিকে বাংলাদেশের মতো দেশে আমরা, যেটা অ্যানথ্রোপোলজি ওই অর্থে নেগলেক্টেড ছিলাম বলবো এবং আনএক্সপ্লোরড ছিল, এই ফিল্ড গুলো আস্তে আস্তে তো নিশ্চয়ই ওপেন হচ্ছে নাকি? আমার জন্য মনে হয় এটা একটা শুভবাতাস যে এগুলা হচ্ছে। এবং ভেরি রিসেন্ট আমি বলি যে আরেকটা কাজ আমি করি, আগেন শুধু আমার কথা বললে তো বলবো, আমি করছি ক্যাবিনেট ডিভিশন বলেছে তাদের একটা বিউরোক্রেসিকে তারা রিভিউ করবে। আমি জানতামও না, আই ওয়াজ অফার্ড দ্যাট টু রিভিউ যে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম, যেটাকে বাংলা বলা হচ্ছে শুদ্ধাচার, প্রশাসনের শুদ্ধাচার হচ্ছে কিনা, জবাবদিহিতা হচ্ছে কিনা, কালচারাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ বিউরোক্রেসি, যেটা আগে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা পলিটিক্যাল সায়েন্সের লোকজনকে বুঝাতো, সে জায়গায় নৃবিজ্ঞানের যে বোধটা তৈরি হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্র, এটা তো কম না। আমার মনে হয় যে এই সমস্ত উইন্ডোজ গুলো ওপেন হচ্ছে। জি না, থ্যাংক ইউ। না, দ্যাটস নাইস টু হিয়ার। আপনার নিজের কাজও আমি মনে করি যে নতুন নতুন এভিনিউ কিছু উন্মোচন করেছে, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং কিন্তু একটা যে কথাটা মাঝে মাঝে মানে মনে হয় যে বিং অ্যানথ্রোপোলজিস্ট আর ডুইং অ্যানথ্রোপোলজি, এটার মধ্যে একটা বিষয়, মানে একটা কন্টেস্টেড বিষয়ে কাজ করে কিনা, যে আমি একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হয়ে উঠলাম, আমার থিওরি, ম্যাথোডোলজিক্যাল ট্রেনিং, আমার সমস্ত
মানে অল কাইন্ডস অফ আমার স্কিল ইত্যাদি নিয়ে আমি একসময় একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হয়ে উঠলাম। আর প্রকৃতপক্ষে আমি যখন কাজ করতে গেলাম ডুইং অ্যানথ্রোপোলজি, তখন সেই সেই যে আমার ট্রেনিং সেটাকে আমি রিফ্লেক্ট করতে পারছি কিনা, সেই সুযোগ কি তৈরি হয়েছে কিনা সমাজে, বা সেই সুযোগ যদি তৈরি না হয় তাহলে সেই সুযোগ তৈরি করার জন্য আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করছি কিনা, সেগুলি নিয়ে কিছু হয়তো আমরা এখন একটু আলোচনা করতে চাইবো। তার আগে যদি আমরা জানি যে আমরা দুজন আমরা তো এটা একটা ডায়ালগ, আমরা দুজন মিলে একটু আলোচনা করবো। মূলত প্রফেসর জহির আহমেদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একটু কথাবার্তা বলার জন্য আজকে, কিন্তু আমাদের সাথে আরো কিছু আমাদের যারা সত্যিকার অর্থে কাজ করছেন, একেবারে যাদেরকে আমরা প্র্যাকটিসিং অ্যানথ্রোপোলজি বলতে পারি, যে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করছেন, সরকারের মধ্যে কাজ করছেন, এবং আমাদের এই যে সমস্ত নন কনভেনশনাল, যেটাকে আমরা ভাবি যে এখানে কাজ করার খুব বেশি সুযোগ নাই, ধরো মিডিয়াতে আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা কাজ করছে, ব্যাংকিং সেক্টরে অনেক ছেলেমেয়েরা কাজ করছে, তারা কি করে অ্যানথ্রোপোলজির নলেজটাকে বা তাদের যে ট্রেনিংটাকে সেটাকে সেখানে একটা ট্রান্সলেট করতে পারছে নাকি আদৌ পারছে না, মানে কিছু সুযোগ ওরা দেখছে নাকি এটা পুরাই তারা চ্যালেঞ্জ খুঁজে পাচ্ছে, সেগুলি নিয়ে আমরা অল্প কিছু একটু আলোচনা করব। তার আগে আমি সারার কাছে এখন যাব। সারা জামান, যিনি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট একজন, উনি কাজ করছেন, মেলা জায়গায় কাজ করেছেন অলরেডি, উনি হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করেন। আমি সারাকে ডাকছি এখানে। সারা, আপনি কি আমাকে শুনতে পান? সারা, আমাকে শুনতে পান আপনি? আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আমি এবং প্রফেসর জহির দুজনেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদেরকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় যে সারাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। তারা, আপনি আবার যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আমরা আপাতত আপনার কাছ থেকে আবার বিযুক্ত হচ্ছি। কাউসার ছিলেন এতক্ষণ, কাউসারকেও আমরা এই মুহূর্তে দেখছি না। আপনারা যখনই যুক্ত হতে পারবেন আমরা আবার আপনাকে ফ্রন্ট ডেস্কে, আবার আপনাদেরকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাবো। এখানে আপাতত আমি সারাকে বিযুক্ত করলাম, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই আবার যুক্ত হবেন আশা করছি। আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম প্রফেসর জহির আহমেদ, যে তারপরে আমাদের এই যে বেশ কিছু এভিনিউর কথা আপনি বললেন, যে এই সমস্ত জায়গায় কাজ অলরেডি আমাদের ছেলে মেয়েরা করছে, আমাদের কলিগরা করছেন। তো এখন আমরা তাহলে আমাদের চ্যালেঞ্জটা কি? যেরকম অনেকে বলে যে অ্যানথ্রোপোলজির যে ইউনিকনেসটা সেইটা আমরা ঠিকমতো এস্টাবলিশ করতে পারিনি। মানে অ্যানথ্রোপোলজির কাজরা সোশিয়োলজিস্টরাও করছেন, ইকোনমিস্টরাও করছেন, জিওগ্রাফাররাও করছেন, হিস্টোরিয়ানরাও করছেন, এবং আমরা দেখছি যে তারা সমানভাবেই করছেন। এখন অ্যানথ্রোপোলজির যে ইউনিকনেস, মানে কেন আমি একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্টকেই ডাকবো, সোশিয়োলজিস্টকে না ডেকে বা ইকোনমিস্টকে না ডেকে, সেই জায়গাটাকে আরেকটু পরিষ্কার করার জন্য বা সেই এসেনশিয়ালিটিটা তৈরি করার জন্য আমাদের আর কি করা প্রয়োজন? না, একটা বিষয় তো আমাদের বড় স্ট্রেংথ হচ্ছে ম্যাথোডোলজিক্যাল যে একটা আমাদের অ্যাপ্রোচ আছে, সেই জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা বেশ ভালোই কাজ করছে, অফার পাচ্ছে একবার গ্রাসরুট লেভেলে, বা এই কাজগুলো হচ্ছে। তো আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে যেটা বিশেষ করে আইএনজি গুলো এবং সব জায়গায় এখন ইংরেজিতে রিপোর্ট লেখা বা ইংরেজিতে লেখাজোখা করা, হ্যাঁ, সে জায়গাটা আমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, যে আমরা বিভাগ পর্যায়ে সব জায়গাতে এই গুরুত্বটা বোধহয় সমভাবে দিতে পারছি না। এটা একটা বিষয়, এটা ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে, এটা একটা দিক। আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এক ধরনের যে ফিল্ড ওয়ার্ক বেসড এই ডিসিপ্লিনটা, সেটাকে যদি আমরা একটা প্রশিক্ষণ বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হিসাবে যদি কোনো কর্পোরেট অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন বাংলাদেশের যে সমস্ত স্কোপ গুলো আছে তার সাথে যদি লিঙ্কটা তৈরি করতে পারতাম, তাইলে ডিসিপ্লিনটা অনেক বেশি, কারণ ছেলেমেয়েরা যা করছে নিজেদের চেষ্টাই করছে।
আমরা কিন্তু এটা আমি স্বীকার করছি যে আমরা শিক্ষকরা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট গুলো আমরা কিন্তু ওইভাবে কালেকটিভলি এই এই ডিসিপ্লিনটাকে ওইভাবে এগিয়ে নিতে পারছি না, এটা একটা দ্বিতীয় কারণ। আর তৃতীয় কারণ হচ্ছে আমরা বোধহয় যেমন বিসিএস, যেমন কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো, সেগুলোতে নৃবিজ্ঞান আলাদা ডিসিপ্লিন হিসেবে বা আলাদা এন্টিটি হিসেবে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করাটার দরকার আছে। তো এই বিষয়গুলো যেমন যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আইএনজিও বা এনজিও ভিত্তিক যে চাকরিগুলো আছে, আমি আমার অনেক স্টুডেন্টকে জানি 2 বছর 4 বছর 7-8 বছর পরে সে বেকার হয়ে যাচ্ছে। প্রজেক্ট লাইফ স্প্যান যতদিন আছে, প্রজেক্ট শেষ, তাদের চাকরিও শেষ। সেরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে এবং জীবনের খুব ক্রিটিক্যাল জাংচার এসে সে বেকার হয়ে পড়ছে অথবা দাঁড়িয়ে হচ্ছে না, এটা খুব অ্যালার্মিং। এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা আমাদের একটা কালেকটিভলি আমরা বিষয়গুলোকে দেখতে পারতাম, সেটা বোধহয় অনেক দূর এগিয়ে যেত। যদিও ওরা নিজেদের সিনিয়র ভাই বোনদেরকে বা আমার এক স্টুডেন্টকে আমি আমাকে বলি তুমি ওর জন্য একটু চেষ্টা করো, বা আমরা এগুলা করি সবাই যারা শিক্ষক আছি বা রিসার্চার হিসেবে আছি। এটাকে একটা প্রফেশনাল হিসেবে দাঁড় করানো, প্রফেশনাল হিসেবে এখন ব্র্যাকে আছে, আইবিতে আছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো তো আছে। তো কাজে নৃবিজ্ঞানের অ্যাভিনিউজ গুলো বা উইন্ডোজ গুলো আমরা যদি ওপেন করে দিতে পারতাম লিঙ্ক করে বা করে, সেটা বোধহয় এগুলো হলো চ্যালেঞ্জ আমার কাছে মনে হয়। জানি না সেটা কিভাবে করতে হবে, বাট উই শুড ডিসকাস ইন এ ফোরাম অর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে আমরা যুক্ত হয়ে সেটা কাজটা করতে পারি। এটা তো আমার মনে হয়, কারণ আদারওয়াইজ তবে এটা সত্য খোদ আমেরিকার ক্ষেত্রেও আমি যেটা বলেছি, আমি ক্যালিফোর্নিয়া ছিলাম, অনেকে অ্যানথ্রোপোলজির গ্রাজুয়েট পিএইচডি হোল্ডার্সও বেকার অবস্থায় আছে বিভিন্ন জায়গাতে। কাজেই ইন্টারন্যাশনালি যেমন আছে, কিন্তু আমাদের জন্য একটা সুবিধা হচ্ছে, এখানে সুবিধা হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্য ওয়েস্টার্ন সোসাইটি, আমাদের এখানে যেহেতু ডেভেলপমেন্ট, পভার্টি, বিভিন্ন সেক্টরাল যে ইয়েগুলো আছে, হেলথ, এনভায়রনমেন্ট, এগুলো আমাদের দেশে আছে। তো সে জায়গায় প্রচুর মানি ফ্লো আছে। তো সে জায়গায় যদি আমরা একটু প্রফেশনালি ট্রেন, ওই যে ট্রেনিং এর কথা বলছি, অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি ট্রেন করে যদি আমরা তাদেরকে দক্ষ করতে পারি, তাহলে অন্যান্য ডিসিপ্লিনের সাথে তারা কম্পিট করতে পারে ইজিলি। অনেক ধন্যবাদ। এইটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, যে তাহলে আমরা কি আর করতে পারি। যেমন একটা সরকারের কথাই যদি ধরেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এতগুলি আমাদের 8টা-9টা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে, সুতরাং সেখানে তাদেরকে রাষ্ট্রের একটা কাঠামোর মধ্যে অ্যানথ্রোপোলজির কোন একটা স্টাফ অ্যানথ্রোপোলজি তৈরি করার একটা, যেমন ধরা যাক আমি একবার বলেছিলাম আপনার সাথেও শেয়ার করেছিলাম যে যদি এরকম হতো যে একটা প্রত্যেকটা ডিভিশনে হলেও আমাদের 7টা ডিভিশন, সেখানে যদি একজন করেও স্টাফ অ্যানথ্রোপোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া যায়, সেটা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে হতে পারে, কারণ সরকারেরও তো প্রচুর প্রজেক্ট থাকে যেগুলিকে বিভিন্ন ধরনের মানে মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন, আপনার এন্ড টার্ম ইভ্যালুয়েশন, ইভেন বেসলাইন সার্ভে ইত্যাদি করতে হয়, প্রজেক্টকে ইভ্যালুয়েট করতে ইত্যাদি করতে, সেখানে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা একেবারে হিউজলি একটা রোল প্লে করতে পারে। তো সেইখানে যদি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের মতো, তারপর সে আস্তে আস্তে তারপরে অ্যাসোসিয়েট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট করে একসময় সিনিয়র অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসেবে রিটায়ার করবে, এবং এরকম যদি 7টা পজিশন ক্রিয়েট করা, বাংলাদেশ তো সবসময় পজিশন ক্রিয়েট হচ্ছে, সুতরাং 7টা ডিভিশনে 7টা পজিশন ক্রিয়েট করা, এইটা তো খুব বেশি সরকারের জন্য ব্যয়বহুলও হবে না। আমি মনে করি সেটা সরকার উপকৃত হবে তাতে। তো সেরকম ঠিকই বলেছেন প্রফেসর মাহজান। আপনার মনে আছে আপনি ওয়েবিনারটা কন্ডাক্ট করেছিলেন, আমাদের সাথে শিক্ষা সচিব ছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন সাদেকা হালিম, ডিন সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উনি ছিলেন, আমি ছিলাম। আমাদের একটা দারুণ ফ্রুটফুল ডিসকাশন ছিল। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কোভিড-19 কে সামনে রেখে যে, এবং ইকবাল আর্সেলানও ছিলেন একটা প্রোগ্রামে, যে কোভিড-19 থেকে আমরা কিন্তু এমন টেকনিক্যাল কমিটি করেছি, যেখানে সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট নাই, যেখানে সোশিয়োলজিস্ট নাই, অ্যানথ্রোপোলজিস্ট নাই। আমি তখন ওয়েল টেকেন, তখন মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা তো আছি, উই ওয়েলকাম ইউ টু কন্ডাক্ট, এবং শিক্ষা সচিব মহোদয় বলেছেন উই উইল ওয়েলকাম ইউ ইফ ইউ কাম ফরওয়ার্ড উইথ দিস কাইন্ড অফ দিস বলেছিলেন। আমার মনে হচ্ছে ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে আপনি রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন, যেমন এনভায়রনমেন্টাল একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে, যেমন চিটাগং হিলটন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, সেখানে হচ্ছে
বিভিন্ন উন্নয়ন কাজগুলো হচ্ছে, বা হেলথের, পাবলিক হেলথের ক্ষেত্রে হচ্ছে, বা কোভিড কে সামনে রেখে হচ্ছে, সেখানে যদি আমরা একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট অ্যাটলিস্ট যদি সেখানে আমরা রিক্রুট করার জন্য কাজ করি, তাহলে তার মাধ্যমে আরো কিছু ওই সেন্সটাও তো তৈরি হবে যে অ্যানথ্রোপোলজি কি, অ্যানথ্রোপোলজির দরকারটা কেন, নাকি এই বিষয়গুলো আমরা বলতে ব্যর্থ হচ্ছি এটা। আর পপুলার রাইটিংও আমাদের দরকার আছে অ্যানথ্রোপোলজিকে মানে মানুষের সাথে যোগ করা। আমি মাঝে মাঝে পত্রিকায় লিখে চেষ্টা করি, কিন্তু হয় না, কারণ তারও তো একটা পরিভাষা আছে, ইংরেজি, বাংলা, সেটাও বিদ্যুৎ সমাজের বা ভাষা। কিন্তু যদি লেখাযোগের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা বলে যে কোন সাবজেক্টে পড়ি, সে সাবজেক্টের নামই তো শুনে নাই কেউ, কেন মা বাবা আমাকে এখানে দিবে, কেন প্রসপেক্টাস না। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কিন্তু টেবিল ডেস্ক টেস্ট নিয়ে বসে যায় নৃবিজ্ঞানের বইপত্র এটা সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। আমাদের মধ্যে ওই পপুলার রাইটিং সাবজেক্টকে পরিচিত করানো, প্ল্যানিং লেভেলে, পলিসি লেভেলে সেটাকে পৌঁছানো আমাদের উপরে দায়িত্বটা আসে। এগুলো চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে। জি, তো এইটা এখন আমরা মনে করি যে এই যে ধরেন নতুন নতুন যে পজিশন তৈরি করা একটা নৃবিজ্ঞানের অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিস্টদের, সেটা যেরকম একটা নিড বেসড একটা পজিশন তৈরি হতে পারে, আবার পলিসি থেকে একটা প্রেসার গ্রুপের মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে। সেই জন্য কিছু কনসেন্ট্রেট এফোর্ট হয়তো নেওয়াটা জরুরি হবে, হয়তো বাংলাদেশের কনটেক্সটে কিছু কনসেন্ট্রেট এফোর্ট নেওয়াটা হয়তো জরুরি হবে। আমরা সারাকে আবার একটু পেলাম, কিন্তু সারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তো সম্ভবত আমার মিউট করা ছিল। আমাকে কি এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন আমরা ভালোই শুনতে পাচ্ছি। আপনার সাথে একটু যুক্ত হলাম আমরা এই জন্য যে আমরা আলাপ করছিলাম এই বাংলাদেশের প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞানের যে সমস্ত সম্ভাবনা এবং সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে, এবং আপনি তো নিজে বহুদিন থেকে কাজ করছেন আমাদের, যেটাকে আমরা প্র্যাকটিসিং অ্যানথ্রোপোলজি বলি, যে আপনি বেশ কয়েকটা জায়গায় কাজ করেছেন, হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছেন, ওমেন রাইটস নিয়ে কাজ করছেন। তো আপনার অভিজ্ঞতা আমরা একটু ছোট করে শুনতে চাই, যে আপনি কি মনে করেন আপনি যে স্কিল এবং ট্রেনিং আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন, সেইটার কোনো কাজে দিয়েছে আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে? যদি সেটা না দিয়ে থাকে তাহলে আর কি কি করার সুযোগ আছে, বা অ্যানথ্রোপোলজি আর কোথায় কোথায় কাজ করতে পারে? আপনার ফ্লোর ইজ ইয়োরস, স্যার। থ্যাংক ইউ মাজার ভাই। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য, এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জহির স্যারকে। যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, আপনার ক্লাসও পেয়েছি। তো আমি খুব এই জায়গাটা খুব লাকি মনে করছি নিজেকে। আর ভালো লাগছে যে এই বিষয়টা নিয়ে যে চর্চাটা শুরু করছেন এখন। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, তো তখন আমরা আমাদের যে তাত্ত্বিক জ্ঞানটা ছিল, সে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সাথে প্রায়োগিক যে জ্ঞানটা, সেটা কিন্তু আমরা ওইভাবে ডেভেলপ করি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একটা আমাদের আসলে উইন্ডো খুলে ছিল হয়তো, যে আমাদের আসলে এইভাবে আমাদের একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। তো পরবর্তীতে কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এসে সেই অপরচুনিটিটা, আমরা যে নৃবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানটা, সেটা যদি আমরা ওইভাবে বলি, আমরা খুব বুঝে শুনে জেনে বুঝে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করিনি। আমি এই কথাটা এই জন্য আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আমি তত্ত্ব পড়েছি। আমি যখন পরবর্তীতে আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এসে আমি জেন্ডার নিয়ে কাজ করছি, আমার কাছে তখন মনে হলো, বা আমি গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করছি, আমি কিন্তু একেবারে মানুষের সাথে বসে কাজ করছি, সেখানে মানুষের বিহেভিয়ার চেঞ্জ নিয়ে কাজ করছি। কোথায় কোথায় কাজ করছেন স্যার? আপনি ধন্যবাদ। কোন অর্গানাইজেশনে কাজ করেছেন? আমি প্রথমে কাজ করেছিলাম বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, যেখানে আপনারা জানেন যে জেন্ডার নিয়ে তারা অনেক ভালো কাজ করে, নারী অধিকার নিয়ে। এরপরে আমি কাজ করেছি ক্যাম্পেইন ফর গুড গভর্নেন্স। সেখানে আপনার টিওআর কি ছিল? মানে আপনি অ্যানথ্রোপোলজির সেখানে কি আপনি তো জেন্ডার নিয়ে কাজ করেছেন নারী প্রগতিতে, সেখানে আপনি কি মনে করেন যে অ্যানথ্রোপোলজির নলেজ কোনো কাজে দিয়েছে আপনাকে? আমি প্রথমেই বলি, আমাকে কিন্তু তারা রিক্রুটই করেছিল আমি অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টের বলে। এটা আমার জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি ছিল, আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। দ্যাটস ওয়াই আমার রেজাল্টটা দেখে দেন তারা কিন্তু আমার সাবজেক্টটা দেখে আমাকে তারা প্রথমে রিক্রুট করেছিল। তাদের কিন্তু এক্সপেকটেশনটাও ছিল যে আমি ওখানে ভালো কিছু করতে পারবো, যেহেতু সেখানে প্রতিনিয়ত বিহেভিয়ার চেঞ্জ নিয়ে কাজ করা হয়। এবং আমার টিওরটা ছিল বেসিক্যালি আমি প্ল্যানিং, মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন সেলে আমাকে অ্যাটাচ করে।
তো সেখান থেকে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে আমাকে অ্যাডভোকেসি, আমি প্রোগ্রামে কিন্তু আমি কাজ করি। পরবর্তীতে যে অর্গানাইজেশন গুলোতে আমি কাজ করেছি, আমি ব্র্যাকে কাজ করেছি দীর্ঘ 7 বছর। সেখানে আমার একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেখানে আমি রিসার্চে, মানে আমি যেহেতু প্রোগ্রামে কাজ করেছি, একটা প্রোগ্রাম দেখতাম আমি ওভারঅল। সেখানে রিসার্চ ছিল, অ্যাডভোকেসি ছিল, সেখানে প্ল্যানিং মনিটরিং ছিল। সুতরাং সেখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা যেমন একটা রিসার্চ করেছিলাম, আমি ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন নিয়ে কাজ করেছি এবং সেই কম্পোনেন্টটা আমি দেখতাম। তো আমাদের সাথে কাজ করেছে সিডনি সোলার, আপনারা হয়তো ওনার নাম শুনেছেন, অ্যানথ্রোপোলজিস্ট সিডনি সোলার। উনি কিন্তু একটা গবেষণা করেছিলেন, আমার প্রজেক্টই ছিল ওইটা, ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন নিয়ে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আসলে নৃবিজ্ঞানে যে ধরনের গবেষণা করা হয়, সেখানে লিমিটেশনটা যে জায়গায়, আমরা যে জায়গাটাতে কাজ করি, যাদের সাথে কাজ করি, আহ সেখানে কিন্তু তারা যেইভাবে দেখে, ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যারা থাকে, তাদের দৃষ্টিটাও কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দিতে হয়। তারা যেভাবে চিন্তা করতে চায়, তারা যেভাবে একটা আউটপুটটা দেখতে চায়। এখন এই ধরনের আমরা নৃবিজ্ঞানের যে গবেষণাটা আসে বা যেভাবে আমরা কাজ করি, সেখানে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমি আউটপুট দেখানোটা কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না। তো সেই জায়গাটায় কিন্তু একটা ডিস্যাটিসফ্যাকশন আমি দেখেছি ম্যানেজমেন্ট লেভেলেও থাকে। ইভেন সিডনি সোলারের কাজটা নিয়েও কিন্তু একটা ডিস্যাটিসফ্যাকশন আমি লক্ষ্য করেছিলাম। মানে সেই সবাই ডিসসাটিসফ্যাকশনটা কি, যেমন ধরেন আপনাকে তো রিক্রুট করা হয়েছে ফর এক্সাম্পল অ্যাজ এ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট অর মোর স্পেসিফিক্যালি অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, সুতরাং আপনার কাছ থেকে তো আশা করা হয় যে আপনার একটু সময় বেশি লাগবে, আপনি একটু কোয়ালিটেটিভ কাজ করবেন বেশি, আপনার ন্যারেটিভস কোয়ালিটেটিভ হবে এবং আপনার রিপোর্টটা থরো হবে, এইটা তো আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্টেড। তো ওইটা কি একটা চ্যালেঞ্জ যে আপনার সময়টা কি একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে আপনি অ্যানথ্রোপোলজিস্টের সময় বেশি চায়, এটা কি একটা চ্যালেঞ্জ? ঠিকই বলেছেন মাজার ভাই, ধন্যবাদ। যে জায়গাটা বললাম যে হ্যাঁ, সময় একটা চ্যালেঞ্জ, পাশাপাশি কিন্তু প্রত্যেকটা প্রজেক্ট একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের মধ্যে আছে। এখন এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে কিন্তু, হ্যাঁ, তো সেই টাইম ফ্রেমের মধ্যে মানে অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা যেই ধরনের গবেষণা যেইভাবে করে, সেখানে কিন্তু ওই নেচারটা একটু ভিন্ন। আমার যেটা বলার ইচ্ছে, মানে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মানে আমরা যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, আমরা কিন্তু যেখানে ধরেন গবেষণার মূল জায়গাগুলোতে, যেমন কি ধরনের গবেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে হবে, আমরা কিন্তু ডোনার এজেন্সি গুলো বলেন কিংবা উন্নয়ন সংস্থাগুলো বলেন, তাদের সাথে সেই লবিটা করতে পারি না যে আমাদের গবেষণার ধরনটা হচ্ছে এরকম, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল দৃষ্টিতে হবে। আমরা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল, মানে এটা আসলে কি সোশিওলজি না অ্যানথ্রোপোলজি, আসলে এটা বোঝা মুশকিল। মানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে গবেষণাগুলো হয়, আমি একটা টার্গেট দেই, সে টার্গেট অনুযায়ী আমার একটা রেজাল্ট দিতে হবে, এবং সেই রেজাল্টটা কিন্তু আমরাও যারা নৃবিজ্ঞানের স্টুডেন্টরা সেখানে কাজ করছি, তখন আর নৃবিজ্ঞানী থাকি না, তখন হয়ে যায় উন্নয়ন করবে। সারা, তার মানে অ্যানথ্রোপোলজির সিগনেচারটা তৈরি করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আর কি, তাই তো বলছে যে অ্যানথ্রোপোলজি আলাদা করে ফ্ল্যাগটা ওঠানো এবং সেটার আলাদা সিগনেচারটা তৈরি করা, সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে নাকি এই প্যানেলের কাছে, বিশেষ করে প্রফেসর জহির আমাদের কাছে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আপনার পুরো ডিসকাশনটা আমি শুনেছি। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে বর্তমানে আমরা যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে আমাদের মানে আপনাদের প্রথমত হচ্ছে যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজিতে মানে বিশেষ করে মানে শিক্ষার্থীদের, মানে এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শিক্ষার্থীদের কিন্তু মনোজগতের মধ্যেই বসবাস করে যে আমি শুরু থেকে ফিল্ডে যাব না, আমি একটা অফিসে বসে আমি কাজ করব। তো সেই জায়গাটা মানে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জায়গাটা না, এই মনোজগৎটা তৈরি করার জন্য মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের কোনো উদ্যোগ, সেটা একাডেমিক্যালি মানে সেটা কিভাবে আপনারা নিবেন? ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ সারা। এটা খুবই পার্টনার প্রশ্ন করেছেন, কারণ আমাদের সাথে যাদেরই কথাবার্তা হয়, যারা জব প্রোভাইডার, তাদের একটা কমন একটা হচ্ছে মানে একুইজিশন হচ্ছে যে আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা তো মাঠে যেতে চায় না, এবং তারা তো অ্যানথ্রোপোলজি ক্লেম করছে, কিন্তু তারা অ্যানথ্রোপোলজির যে ফিল্ড সেটা তারা প্রস্তুত নয়।
তো সারা অনেক ধন্যবাদ, আপনার অভিজ্ঞতাও শুনলাম এবং আপনি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আমি প্রফেসর জহির আহমেদের কাছে ফিরছি। প্রফেসর জহির আহমেদ, আপনি কি সারার প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করতে পারি? সারা, ধন্যবাদ সারাকে। মানে অনেকদিন পরে দেখেছি সারার কিছু একবারে জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু কথাবার্তা আছে। একজন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে যে মাঠে যেতে চায় না, ডেস্ক জব করতে চায়, ঢাকার বাইরে যেতে চায় না, সেটা যেমন একটা আছে, আবার আমাদের মধ্যে এমন সরি টু সে দ্যাট একটা প্রবণতাও আছে, আমরা সবাই আরবান বেস, আরবানে রিসার্চ করা, পিএইচডি করা। আমি বলছি না যে এটার দরকার নেই, আছে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেক অনেক ফ্যাক্টর জড়িত এর সাথে, যার কারণে আমরা একেবারেই নগর কেন্দ্রিক একটা গবেষণাগুলো করতে চেষ্টা করি, আর চাকরির ক্ষেত্রে তো সেটা আছে। এটা তো একটা ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং। এটা আমার জানা মতো আমার থার্ড ইয়ারের যে স্টুডেন্টরা আসে, থার্ড ইয়ার অনার্স আন্ডারগ্রেডের যারা আমার সাথে ডিসার্টেশন করতে আসে, আমি এখন না বেশ শুরু থেকেই জীবন এই প্রফেশনের আমি চেষ্টা করি এদেরকে গ্রামে পাঠাতে, একেবারেই যতটুকু সম্ভব, একেবারেই মজার যেটা বলছে, একেবারে সিগনেচার অ্যানথ্রোপোলজি ফিল্ড ওয়ার্ক যেটাকে বলি, সেটার একটা এসেন্স দিতে চেষ্টা করি। এবং হোম ভিলেজ হলেও অসুবিধা নেই, নট নেসেসারিলি যে তাকে আরেকটা জায়গায় যেতে হবে, কারণ নাম্বার অফ কনস্ট্রেন্টস আছে, টাইম কনস্ট্রেন্ট আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপার আছে, তারপরে অনগোয়িং ক্লাস আছে, সেগুলো মিলিয়ে যতটুকু মিনিমাইজ করা যায়, অন্তত হোম ভিলেজ হলো হোমকেও নিজের আলাদাভাবে দেখা, এটা আমি চেষ্টা করেছি আমার বহু স্টুডেন্টের মধ্যে দিয়ে। তো সেই জন্য এটা একটা বিষয়, কারণ এই সাবজেক্টটা তো অ্যাপ্লাইড, ফরগেট অ্যাবাউট অ্যাপ্লাইড এবং থিওরিটিক্যালি আমরা যদি ভুলে যাই, এটার এর এসেন্সটাই হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক বেস। আমি যে একটা হিস্ট্রি রিসার্চ করলাম যে আটলান্টিকের দুই পারে ফ্রান্স বোয়াস এবং ম্যারিনোস্কি দুজনেই কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক বেস অ্যানথ্রোপোলজি শুরু করেছেন একই সময়। নৃবিজ্ঞানের এসেন্সটাই কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক। তো সেই ফিল্ড ওয়ার্কটাকে যদি আমরা করি চাকরির ক্ষেত্র, তো যেটা হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির যে কথাটা আমাদের সারা বলছে, এটা এঙ্গেজমেন্টটা অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির বড় এসেন্সটাই হচ্ছে, বা অ্যানথ্রোপোলজির বড় এসেন্সটা হচ্ছে এঙ্গেজমেন্টটা। সো এঙ্গেজমেন্টটা কার সাথে? স্টাডিড পিপলের সাথে, বা যারা টার্গেটেড গ্রুপ, যারা এনজিওর পরিভাষা বলে যেটা হোক, মানুষের সাথে তো আমাদের পুরো কাজ করতে হবে। তো ওইটা একটা কমিটমেন্টটা আমাদের ডিসিপ্লিনের ফার্স্ট ইয়ার থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত, সেই কমিটমেন্টটা গুলো কিন্তু তৈরি করার চেষ্টা থাকে। এখন আমি এটাতে রাজি না, হাউ টু রাইড এ হর্স, কিভাবে একটা ঘোড়ার খুব দক্ষভাবে চালনা করতে হবে, নৃবিজ্ঞানীকে এরকম নৃবিজ্ঞানী তৈরি করতে পারবো না, সম্ভব না, একেবারে ইকুইপড করে এবার চাকরির বাজারে ছেড়ে দেয়া। কারণ যেটা হচ্ছে, যেটা শব্দটা সারা বলেছে, মনোজগতে, আই লাইক দিস, মনোজগতে ঢুকিয়ে দেয়া এই ডিসিপ্লিনারি এসেন্সটা, talk with the people, chat with the people, live with the people, spend your time, blah blah blah, all Maslow'ian paradigms are there. সেটা দিয়েই তো ট্রেনিংটা তৈরি হয়, আত্মস্থতা তৈরি হয়, সেটাই তো নৈকট্য হয়, সেটা গ্রামে হোক আর শহরে হোক। সেজন্য আমার ওই মনোজগৎটা ওইটা তৈরি করা, ঘোড়া অশ্ব কিভাবে ভালোভাবে চালাতে হবে সেটা না করে, অন্তত নির্বিজ্ঞানের যে কমিটমেন্ট এবং যে কমপ্লিকেসি কিংবা ডাইভার্সিটি নির্বিজ্ঞানে, যেটা আমরা বর্তমানে আরো বেশি জোর করলাম, সেটা করি কন্টেম্পোরারি অ্যানথ্রোপোলজিও, সেটাকে বুঝতে গেলেও তো সেটা করি। এবং আমার খুব ইয়ে হয়, আমি সারার পুরো স্পেসিফিক না বলে আমি বলি, আমি যখনই গ্রামে যাই বা এনজিওর বিভিন্ন গেস্ট হাউস গুলোতে থাকি ফিল্ড ওয়ার্কের সময়, আমার খুব আমি হেঁটে হেঁটে দেখি কিভাবে ভাত পরিবেশন করা হচ্ছে, কিভাবে কুকিং এটা করছে, কিভাবে সবাই এসে এখানে খাচ্ছে, কিভাবে গ্রুপ বসে চা খাচ্ছে, আবার ডিসকাশন করছে, আবার ওয়ার্কশপে যাচ্ছে। এটা হোল রিচুয়ালটা, এই রিচুয়ালটাই তো আমাদের অ্যানথ্রোপোলজি ট্রেনিং পুরো জিনিসটা। সেখানে যে কোনো এনজিওর যদি ওই জায়গাগুলোতে আমরা যাই, তো সেটা তো হচ্ছে বহু বহু ছেলে মেয়েরা গ্রাম লেভেলে কাজ করছে। আমি কক্সবাজারের অজপাড়া গড়ে, এই যে এখন রোহিঙ্গা পুনর্বাসন হচ্ছে, সব ভাষাঞ্চলে যাচ্ছে না, যাচ্ছে, ইয়ে করছে না, হচ্ছে, কমিটমেন্ট আছে, অবশ্যই আছে। তা নাহলে নৃবিজ্ঞানের কিন্তু পরিধি ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা অজান্তে হোক, আমরা হয়তো সার্টিফিকেট দিলাম, পাশ করে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এটা ফলো আপ করি নাই। সারা যেটা বলছে যে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে একজন জেন্ডার স্পেশালিস্ট হিসেবে, কিন্তু ওই আইডেন্টিটিটাও তো ইম্পর্টেন্ট, আগে তো এটাও ছিল না।
শুরুর দিকে নৃবিজ্ঞানীতে আমাদের এই আলাদাভাবে অ্যানথ্রোপোলজিস্টের জায়গাটাও ছিল না, এখন তো সেটা হচ্ছে যে অ্যানথ্রোপোলজিকে প্রেফার করছে আমার মনে হয়। ট্রু ট্রু, অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর। আমরা তো ওই অলমোস্ট শেষের দিকে এসছি, আমরা আরো কিছু প্রশ্ন নিব। তার আগে আরেকটা আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে আমাদের যে অ্যানথ্রোপোলজির যে কোর কনসেপ্ট গুলি আছে সেগুলিকে নিয়ে কাজ করার মানে অ্যাপ্লাইড ভাবে কাজ করা যায় কিনা? যেরকম আমরা দেখেছি হেলথ ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি তো কাজ হচ্ছে, ইভেন এগ্রিকালচারের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কাজ হচ্ছে, ইন্ডিজিনাস নলেজ নিয়ে তো একটা বড় গ্রুপ কাজ করে ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, আমাদের দেশেও কাজ হচ্ছে। তো এখন আমার যেরকম ধরেন কোর কনসেপ্ট, ফর এক্সাম্পল কিনশিপ, রিলিজিয়ন, কাস্ট ইত্যাদির কোনো অ্যাপ্লিকেশন করার সম্ভব কিনা আমাদের যে 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 পরিকাঠামো আছে সমাজের, তাতে তাতে ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে কেউ ইন্টারেস্টেড হবে বলে কি আপনার মনে হয় কিনা, যে আমাদের যে কোর কনসেপ্ট অ্যানথ্রোপোলজির সেগুলি কি অ্যাপ্লিকেশন সম্ভব? এটা একটা বড় ডিবেট, এটা মেইন স্ট্রিম অ্যানথ্রোপোলজিতে আছে প্রফেসর মাজার। রি-ইনভেন্টিং অ্যানথ্রোপোলজি বা রিক্যাপচারিং অ্যানথ্রোপোলজি, 90-তে রিচার্ড ফক্স এডিটেড বুক, পাথ ব্রেকিং বুক, রিক্যাপচারিং অ্যানথ্রোপোলজিকে রিক্যাপচার করতে হবে। সেখানে লীলা আবুল লুগতের একটা লেখা আছে, আপনি জানেন, সবাই জানেন। সেখানে সে বলছে কালচার কনসেপ্টটাকে ছড়ে ফেলে দিতে হবে, ইট ইজ অ্যাবান্ডন্ট। এসকোবার সহ সাউথের নৃবিজ্ঞানীরা প্রস্তাব দিয়েছে নর্থের নৃবিজ্ঞানকে ছড়ে ফেলে দিতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকা, কলম্বিয়া নৃবিজ্ঞানী তারা জেমস ফার্গুসন সহ পোস্ট মডার্ন যারা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট আছে তারা বলেছে ডেভেলপমেন্ট ইজ নাথিং, ছড়ে ফেলে দিতে হবে একদম বাস্কেটে, এটার কোনো ইমপ্লিকেশন নাই। সো নর্থ সাউথ, কিংবা নাদিয়া নোবেল বলছে যে স্টাডিং আপ, বল রাভিনো বলছে স্টাডিং আপ, উপরের থেকে করতে হবে, গরিব মানুষ, কৃষক, প্রান্তিক মানুষ এবং সমস্ত এগুলো বাদ দিয়ে ওই ধনী লোক অমুক সমুক। আমি নিজেও এর মধ্যে করেছি, পার্লামেন্টের এমপি কে করেছি, স্পিকার, তারপরে শেভরনকে স্টাডি করেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন বিকল্পের কথা বলছে, এখন বিকল্প কিনশিপের বিকল্প কি আছে? কিনশিপের বিকল্প ইবনে খালদুন বলছে, কিনশিপ না, সেখানে ইবনে খালদুন আসাইবিয়া কনসেপ্ট দ্বারা বুঝাইছে যে সলিডারিটি, সেখানে কিংশিপ ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা দিয়ে বুঝতে হবে। এটা কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন স্ট্রেট জ্যাকেট এর মধ্য দিয়ে যে কনসেপ্ট গুলো, ওগুলা ব্যবহার করা যাবে না। এবং নেটিভাইজিং অ্যানথ্রোপোলজি, এরকম কনসেপ্ট গুলো আসছে। এখন বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা কি করে সম্ভব, আমি ডোন্ট গেট মি রং, I was trained in Sussex. I did my master's PhD in Sussex, did postdoc in California. এখন আমার ইন্টেলেকচুয়াল হেরিটেজ যেটা তৈরি হয়ে গেছে আমার, আমি যে ভাষায় কথা বলছি, যেভাবে বর্ণনা দিচ্ছি, যে আর্গুমেন্ট তৈরি করেছি, এটা তো আমার ওয়েস্টার্ন ইন্টেলেকচুয়াল অন্টোলজিক্যাল একটা ধারণা তো দাঁড়াই গেছে আমার। আমি বলতে আমি সিম্বলিক বলছি, এখন থেকে বিমুক্ত হওয়া, কারণ উই আর ওয়ারিং টু হ্যাটস। একটা হ্যাট হচ্ছে যে I have been financed by World Bank, for example. At the same time, I am criticizing this development discourse. So, দুটো হ্যাটস আমি করছি। আমি বলছি না পাবে না, বিকল্পের জন্য এসকোবারদের প্রপোজাল হচ্ছে ওইখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিংবা ক্যাটিগার্ডার ডেভিড লুইস তার বইতে দেখেছি যে না, আমরা এনজিও ডেভেলপমেন্টের উইদিনে থাকবো নাকি বিয়ন্ড দ্যাট থাকবো, কোনটাতে থাকবো। এখন বাংলাদেশের মতো কনটেক্সটে যেখানে আমরা মার্জিনালাইজড, যেখানে আমাদের ডিসিপ্লিনটা এখানে ওইভাবে, সোশিয়োলজির ইতিহাস 75 বছরের ইতিহাস বাংলাদেশে, লেড বাই দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, অ্যানথ্রোপোলজি লেড বাই জাহাঙ্গীরনগর, ফলোড বাই আদার। কিন্তু আমরা 80s এর পরে 90s থেকে শুরু করেছি। ওকে, এখন আমাদের এখানে নৃবিজ্ঞানের যেভাবে ডিসিপ্লিন বিকাশ হোক না কেন, জাহাঙ্গীরনগরে আমাদের কোলাবোরেটিভ প্রোগ্রাম ছিল সাসেক্সের সাথে, আমাদের কোলাবোরেটিভ প্রোগ্রাম ছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথে, আমি যখন চেয়ার ছিলাম তখন আমার কোলাবোরেশন ছিল সেভ দ্য চিলড্রেনের সাথে। সো আমাদের উই আর ফান্ডেড বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, এবং সেটা ভেরি মাচ আমরা যেটা ক্রিটিক করি ডোনার ড্রিভেন। এই ডিসকোর্সের মধ্যে থেকে আমরা থেকে যাচ্ছি। তো এই ডিসকোর্স ইমপ্লিকেটেড পাওয়ার রিলেশন, তাই না? সো ইমপ্লাইজ পাওয়ার রিলেশন। ওই হেজিমনিক কন্ডিশনের মধ্য দিয়ে নেগলেক্টেড অ্যানথ্রোপোলজি আন্ডারমাইন করা হচ্ছে এখানে। সেই নৃবিজ্ঞানে আমরা কতটুকু চর্চা করতে পারবো? আমি কিন্তু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না, আমি অপটিমিস্টিক। আমি জাস্ট সিচুয়েশনটা বলছি। আপনি যে কোশ্চেন, ব্রাভো, গ্রেট, উই শুড টেক ইট ফরওয়ার্ড।
এখন আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে প্রথম জেনারেশন আমাদের নির্বিজ্ঞানের বাংলাদেশি যারা আমি যদি বলি তাদের চেষ্টাটা ছিল ইনস্টিটিউশনালাইজ করা থ্যাংকস টু প্রফেসর আনোয়ার চৌধুরী আহমেদ প্রফেসর চৌধুরী লেট আরিফিন এরকম আমাদের নির্বিজ্ঞানীরা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের স্মরণ করছি বোরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ওনাদের ছাড়া এই নির্বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউশনালাইজেশন এখানে হইতো না। এখন আমরা যারা এই জেনারেশন হয়তো আছি সামনের দিকে আছে এখন আমরা কি সেই চ্যালেঞ্জটা কতটুকু নিতে পারবো সেই সেই যেখানে ইমপ্লিকেটেড বাই দ্য এইট ডিসকোর্স যেটা সারা হোয়াইটও তার বইতে কিছুটা বলেছিল আমরা আমার মনে হয় যে ওইখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য লোকালি জেনারেটিং যে কনসেপচুয়াল আপনি যেটা বলছেন টুল কিট হতে পারে ইবনে খালদুন আসাদিয়ার মতো সোশ্যাল সলিডারিটি বোঝার জন্য কিনশিপ বোঝার জন্য আমাদের প্রচুর ভার্নিকুলার নেমস আছে ফ্রেজ আছে ওটা দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এখন ফলোইং স্কোবার আদার পিপল আমরা ওই ইনিশিয়েটিভ নিতে পারবো কিনা সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমি জাস্ট ডিসকাশনটা ওপেনটা করছি বাট হাউ টু ডু দ্যাট আই ডোন্ট নো বাট উই নিড টু টক। জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা তাহলে এবার একদম শেষ প্রশ্নে আসি আর কি। শেষ প্রশ্ন বলে তো কিছু নেই, আমরা এই আলোচনা তো খুব চমৎকার জমে উঠেছে, আমরা আরো ঘন্টাখানেক চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু আমরা তো জানি যে আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে চাই এবং আমাদের একটা শেষ প্রশ্নটা এরকম আপনার কাছে যে আপনি তো এই যে অ্যানথ্রোপোলজির যে নিড এখানে অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে সেটা নিয়ে তো আমরা মোটামুটি একমত। আমরা তো যে এই শুধুমাত্র এই আজকে যে ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমরা যুক্ত হয়েছি তা তো নয়, আমরা তো সবসময় কথাবার্তা বলি ইত্যাদি বলি এবং আমরা তো এ বিষয়ে একমত যে বাংলাদেশের নির্বিজ্ঞানের ফলিত নির্বিজ্ঞানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং বাংলাদেশ সমাজকে বুঝতে হলে এই সমাজের মানুষের সমস্যাগুলি কে আরো নিবিড়ভাবে অনুধাবন করতে হলে এবং তাদের জন্য কিছু আমরা বলি ইন্টারভেনশন সেগুলির জন্যও কিন্তু ফলিত নির্বিজ্ঞানের দরকার রয়েছে। তাহলে সেই দরকারটাকে যদি আমরা সামনে একটা এজেন্ডা হিসেবে দেখি তাহলে সেই দরকারটাকে যদি আমরা মেটাতে চাই বা সেই দরকারটাকে সেই প্রয়োজনটাকে যদি আমরা মেটাতে চাই তাহলে আপনি যদি আমাদেরকে 4-5টা বুলেট পয়েন্ট বলেন যে এই কয়টা জিনিস আমরা 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 করতে পারি আমাদের এই যে ফলিত নির্বিজ্ঞানের বিকাশটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য। Thank you. It's very important এবং রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেনস। আমি ভাবছিলাম যে বেশ কিছুদিন ধরে যে আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বিজ্ঞানের যে শিক্ষার্থীরা বেরিয়েছে এবং তারা যে যে জব সেক্টর গুলোতে জব করছে তার টাইম স্প্যানটা কতটুকু কোন সেক্টরে আছে একটা ডেটাবেস তৈরি করা যদি যেতে পারে, একটা ডিরেক্টরি তৈরি করা, এটা একটা বিষয় হতে পারে। তাতে করে আমরা একটু বুঝতে পারবো যেমন কোন কোন সেক্টরে যাচ্ছে কি কি অবস্থা এবং চাকরি কতদিন হচ্ছে কি কি বিষয়গুলো আসে সেটা। এইটা তো এইটা তো অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন গুলিও করতে পারে, মানে তারা তো তাদের তো নেটওয়ার্কিং আছে, তারা করতে পারে হয়তো। এক্স্যাক্টলি, ওটাকে একসাথে কম্পাইল করে হয়তো একটা প্ল্যাটফর্মে যাওয়া এবং এই বিষয়কে সামনে রেখে একটা ডায়ালগও তৈরি করা যেতে পারে। আজকে আমার সাথে যেভাবে আপনি কথা বলছেন একটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মতো এরকম বা আরো অনেক বিষয় কাজ আমরা জানিও না। আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা কি ধরনের রিসার্চ কাজ করছি, কি ধরনের লেখাজোখা করছি খুব শুধু আমিও ওইটার মধ্যে পড়ি যে আমরা আমাদের সবগুলো সামনে আসে না। আমরা যদি সবার রিপোর্ট রিসার্চ কাজগুলো বা ইন্টারেস্ট গুলো কি সেটাকে যদি যুক্ত করতে পারতাম সেটা করা যায়। এবং ইভেন সিরিয়াস পিএইচডি কাজ মাস্টার্স কাজ সেগুলো পাবলিশ হয়নি, আমাদের কালচার হয় না, আমাদের প্লেসটা কাছে নেই, আমাদের সময়টা হয়তো একটু নাই, নানান কনস্ট্রেন্ট আছে, সেই কারণে আমরা ওগুলোকে পাবলিশ করতে পারিনি। তো এই কতগুলো বিষয় এবং আমাদের যে আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টরা আছে যা আমাদের যেমন ট্রিপলে কি করে, আমি ট্রিপলের সাথে গত 3 বছর শুধু সরাসরি যুক্ত আমি কাজ করছি। ওরা কি করে, ওরা আন্ডারগ্রেডদের জন্য ছোট্ট একটা ওই অ্যালামনা থেকে টাকা পয়সা গুলো নেয় বা বিভিন্ন সেক্টর থেকে কিছু একদম হিউজ টাকা পয়সা আছে সেটা না, সেটাতে কিছু গ্র্যান্ড দেয়, কিছু এসে কম্পিটিশন, ফিল্ড ওয়ার্ক ফান্ড, হ্যাঁ এগুলা করে। তো যেমন কোভিড এর সময় ওদেরকে ফিল্ড ওয়ার্ক করার জন্য বা রিপোর্ট লেখার জন্য আমি যে একটা কাজ করছি বর্ডার নিয়ে, সেখানে আমাদের অনেকগুলো স্টুডেন্ট ওরা রিক্রুট করেছে হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে বা ওই যে বলছি প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তো এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা একটু মনোযোগ দিতে পারি এবং একটা ওয়েবসাইটও যদি করতে পারি, একটা নেটওয়ার্কিংও যদি হয় amongst the groups or universities, ইন্টার ইউনিভার্সিটিস হতে পারে, সেই হিসেবে নির্বিজ্ঞান একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে হয়তো
সামনের দিকে যেতে পারে। আমরা যেটা খুব একটা আইসোলেশনিস্ট ভিউ হিসেবে আছে, আমাদের ইন্টারেকশন আছে। আমি শাহজালাল ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, ঢাকায় যাচ্ছি, বা আমাদের এখানেও আসতেছে, জাহাঙ্গীরনগর আসতেছে, কিন্তু এটা শুধুমাত্র কুইক অত একাডেমিক এটা ইয়েটা হচ্ছে, ইন্টারাকশন হচ্ছে, কিন্তু ওভারঅল এই ডিসিপ্লিনারি আসপেক্টে আমাদের সেই ইন্টারাকশন গুলো হচ্ছে না। সেটাকে হয়তো উই শুড কাম ফরওয়ার্ড উইথ আওয়ার আইডিয়াস এন্ড সিট এন্ড টক এন্ড ডিসাইড হোয়াট টু ডু। That's my main. থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস আ লট। আমরা তো চমৎকার আলোচনা এতক্ষণ ধরে শুনছি। আমরা কিছু দর্শকদের ফিডব্যাক আমরা এখন নিচ্ছি। আমি স্ক্রিনে কয়েকটা প্রশ্ন দেখাচ্ছি এবং মন্তব্য দেখাচ্ছি। প্রসেসর, আপনি যদি একটু সংক্ষেপে সেগুলি একটু রেসপন্ড করেন তাহলে ভালো হবে। আমরা আরেকটাতে যাচ্ছি। উনি বলছেন যে ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে what is your opinion on that? ইন্টার্নশিপের কথা আমি একটুখানি বলেছি, যেমন করে বিবিএ বা অন্যান্য ডিসিপ্লিন ইন্টার্নশিপ গুলো করে। আমরা যদি এনজিওস গুলোর সাথে বিভাগের মাধ্যমে হতে পারে, সেটা যদি উদ্যোগটা নিতে পারি তাহলে টোকেন মানি হোক, কিন্তু আমাদের একটা এক্সপোজার হলো। যেমন আমরা ফিল্ড ওয়ার্কে যাই, সাথে যদি লিঙ্কটা করা দিতে পারি, শিক্ষক গাইড করবে, সাথে ৩-৪ জন শিক্ষক সবসময় থাকে, তো শিক্ষক সেটার সাথে যদি কোলাবোরেটিভ একটা কাজে যুক্ত হতে পারে, ওদের জন্য এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয়। হ্যাঁ, যেমন আমার স্টুডেন্টকে যখন আমি ফিল্ড ওয়ার্কে নিই, তারা একটা সার্টিফিকেট চায়, স্যার উই ডিড দিস ফিল্ড ওয়ার্ক উইথ ইউ, ইট উইল হেল্প মি এ লট, বিকজ আমি একটা চাকরির বাজারে আমাকে এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে করে এটা করা যেতে পারে। রাইট। আরেকটা প্রশ্ন আসছে। হাসান হাবিব বলেছেন যে কারিকুলামের ব্যাপারে উনি জানতে চেয়েছেন যে কারিকুলামে আমরা কিছু করতে পারি কিনা, আমরা কারিকুলামকে কি টেইলর মেড, মানে জবের জন্য কারিকুলামকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি কিনা ইত্যাদি বোধহয় তার জানার আগ্রহটা আর কি। মানে জবের ডিমান্ডকে সামনে রেখে সেটা নিয়ে তো অনেক ডিবেট আছে, আপনি জানেন। আপনি যদি একটু কিছু বলেন। না, থ্যাংক ইউ কোয়েশ্চেনটার জন্য। আমার মনে হয় কারিকুলাম নিয়ে তো প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিকুলাম মিটিং গুলো হয়, কারিকুলাম প্রতি বছর আপডেট করা হয়, এক্সটার্নাল আসে কারিকুলাম, আমরা সেই রিচুয়াল তো আছে। যেটা হাসান হাবিব বলছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, কারিকুলাম যেমন অ্যানথ্রোপোলজিতে আমি একটু শুরুতে বলেছি, অ্যানথ্রোপোলজি অনেক বেশি ডাইভার্সিফাইড হয়ে গেছে, ডাইভার্স। এখন ডাইভার্সে আমরা যে অ্যানথ্রোপোলজি শুরু করেছি সেই কারিকুলাম দিয়ে আমরা হয়তো এখন অনেকেই বলছে না সেটা সাফিসিয়েন্ট না, এডুকেট না। সেজন্য আমরা কি করতে পারি, বিজনেস, অ্যানথ্রোপোলজি অফ বিজনেস এর কথা বলছে অনেকে, অ্যানথ্রোপোলজি অফ ম্যারিটাইম, অ্যানথ্রোপোলজি অফ কি বলবো কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি, এটা নিয়ে হতে চাইছে। ওইরকম যুগোপযোগী চেঞ্জ করা যায়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা আসে এখন সব কারিকুলাম গুলোতে, যে ইংলিশ বাধ্যতামূলক করা হোক জব ওরিয়েন্টেড করার জন্য, কম্পিটিশনে যাওয়ার জন্য। সেজন্য 100 নম্বর বা 200 নম্বর ইংলিশ লিটারেচার বা গ্রামারের উপর জোর দিয়ে, যেটা হাউ টু রাইট রিপোর্ট, ওইরকম করা যেতে পারে এটা। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেমন এনভায়রনমেন্ট, যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইন রেসপন্স টু দ্য ওয়াইডার ডিমান্ড, সেই দিক থেকে যদি যেতে পারে তাহলে অবশ্যই নৃবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আরো বাড়বে হয়তো। থ্যাংক ইউ। আরেকটা প্রশ্ন, একটা প্রবাবলি দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রশ্ন আজকের জন্য। সেটা হচ্ছে হালিমা হোসেন আজিজ, উনি সোয়াসে কাজ করছেন বোধহয় এখন, উনি আমাদের ছাত্রী ছিলেন, এখন কলিগ আমাদের। উনি একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন আপ্যায়নের জন্য। আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রশ্নটা, যে anthropology methods are taken as part of justify the quantitative data. We feel sad for that when we see mega projects use anthropological methods as part of it, rather giving it equal emphasis. How could we take equal position in applied researchers from our unique methodological perspective? So that's our PhD করছে আমাদের কলিগ এবং ছাত্রী, তার প্রশ্ন সেটা, লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আছে সে রাইট নাও। তো ও জানতে চাচ্ছে যে এই যে কোয়ালিটি ডেটাটাই মূল হয়ে যায়, আমরা তাহলে কি করে আমাদের যে পজিশন, কোয়ালিটেটিভ ডেটার যে পজিশন, সেটা আমরা কি করে এই আমাদের যে ইউনিক মেথোডোলজিক্যাল স্ট্রেংথ, সেটাকে আমরা কি করে জাস্টিফাই করব? আমি একটা ডিবেট
since you are in London, since you are in the UK university, I would say that there's a tug of war, there's a battlefield. একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ হবে না কোয়ালিটেটিভ হবে, সেটা নিয়ে একটা বড় ধরনেরই আছে এবং অ্যাপ্লাইড রিসার্চ কাজও সেটা আছে। এবং কুইক অ্যান্ড ডার্টি অ্যাপ্রোচ হিসেবে পিআরএ আদার থিং সেটা কোয়ালিটেটিভটাকে কোয়ান্টিফাই করা হচ্ছে। আর কোয়ান্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমি যখন সাসেক্সে পিএইচডি করি তখন দুটো ট্যাবু ছিল এক অর্থে, অলিখিত ট্যাবু। একটা ট্যাবু হচ্ছে কোয়ান্টিফিকেশন ব্যবহার না করা অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্টে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে পলিসি রিকমেন্ডেশন পলিসি, এই দুটোকে এড়াই চলতে হবে। অনেকগুলো থিসিস নিয়ে চলছে না, একটু দেখছিলাম এটা আমি নিজে আই ওয়াজ স্ট্রাগলিং উইথ দ্যাট। এবং নিজে যখন রিসার্চ কাজ করছি আমি সবসময় কোয়ালিটিকে প্রেফার করছি। কিন্তু বর্তমানে ইভেন পোস্টমডার্ন যে জার্নাল গুলো আছে যেমন পাবলিক কালচার বা অন্যান্য জার্নাল গুলো তো যদি আপনি যান দেখবেন যে কোয়ান্টিফিকেশন আছে হিউজ। এবং যারা কোয়ালিটির কথা বলে, রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির কথা বলে, সেখানে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টিচ ইউ, বাট আইড লাইক ইউ টু give you pay your attention to what is going on around us. The argument is that to have it and at a glance what is happening, that's why you need quantification. That is the argument by the anthropologist. যে কোয়ান্টিফিকেশন ছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ওভারনাইট 30 জন অ্যানথ্রোপোলজিস্টের চাকরি চলে গেছে 1920 এবং স্কোভার একটা লেখা 91 এর অ্যানথ্রোপোলজি ওখানে উনি ইউজ করেছে ওইটা। জেমস ফার্গুসন বলছে যে কিভাবে সেও একসময় এগুলোর সাথে যুক্ত ছিল, যে কিভাবে ওভারনাইট ঠিক ডেসক্রিপশনের কারণে অ্যানথ্রোপোলজিস্টের চাকরি হারাচ্ছে। সেজন্য অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা নিজেরা রিভাইজও করেছে পজিশন চেঞ্জও করেছে টু দ্য ওয়াইডার রেসপন্সের ক্ষেত্রে। সেজন্য যেমন ল্যান্ড হোল্ডিং ডেটা আমার পিএইচডি থিসিস আমি কোয়ান্টিফাই করেছি, যেমন ইনকামটা কি সেটাকে আমি করতেছি। টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের সেই ফ্রিডমটা আছে অন্তত একাডেমিক রিসার্চের ক্ষেত্রে, যে কিছুটা কোয়ান্টিফাই করে বাকিটা আমি এথনোগ্রাফি তৈরি করছি। কিন্তু আজকের দুনিয়াতে যে যেমন কোভিড নিয়ে অ্যানথ্রোপোলজি প্রচুর কাজ করছে, সেখানে কিন্তু নানান রকমের কোয়ান্টিফিকেশন হচ্ছে। ইল ন্যারেটিভ এগুলো চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সহজে কি দেখা যায়, কি বলছি, কতজন আক্রান্ত হচ্ছে, রেশিয়াল কম্পোজিশনে কালো কয়জন মারা গেছে, সাদা কয়জন মারা গেছে, এদের মধ্যে এটা কি। তো কাজে অ্যাপ্লাইড রিসার্চে আমরা কিন্তু ওয়াইডার একটা এর বাইরে না, সেজন্য অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা এক ধরনের নেগোশিয়েট করছে আমার মনে হচ্ছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফিকেশন সেখানে একদম জরুরি হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ আমাকে তো রিপোর্টে আমাকে ডাকবে না তো, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ইকোনমিস্টের সাথে আমাকে কম্পিট করতে হচ্ছে, আমাকে বড় বড় আইএনজিও কম্পিট করতে হচ্ছে। কাজে তারা ঠিক ডেসক্রিপশন চায় না, তারা টাইম কনস্ট্যান্ট লংজিটিউডিনাল স্টাডি, কোয়ালিটেটিভ স্টাডি চাচ্ছে না। এগুলো আমার কথা না, আই এম নট ডিফেন্ডিং তাদেরকে। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট টু সাম এক্সটেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফিকেশন এখন অ্যানথ্রোপোলজিস্টরা বলছে মিক্স মেথডস বা অ্যাপ্লাইড রিসার্চের ক্ষেত্রে সেটা বলছে যে দুটোই যেতে পারে, কমপ্লিমেন্টারি। হ্যাঁ, এই জায়গায় আমাদের এখন উপায় নেই, শুধু যেটাকে আগে কম্প্রোমাইজ মনে করা হতো সেই কম্প্রোমাইজ আর এখন না মনে করে স্ট্র্যাটেজিক্যালি সেটাকে এখন এক ধরনের অ্যাডপ্ট করার বিষয়টা এখন সামনে আসছে। তবে দুটো কিন্তু যে সাংঘর্ষিক সেটা না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোয়ান্টিফিকেশনটাকে তো আমি কোয়ালিটেটিভ দিক দিয়ে ব্যাকআপ দিতে পারি। লুক, দিস ইজ হ্যাপেনিং, দিস ইজ দ্য কেস। হ্যাঁ, ওই দিক থেকে সরি, আই ডোন্ট নো, নো থ্যাংক ইউ। দ্যাটস দি টেক অফ দি ডে, যে আমাদের তো এটা বলাই হচ্ছে এখন যে আমরা মানে অ্যানথ্রোপোলজির যে শুধুমাত্র অ্যানথ্রোপোলজি এর যে কোয়ালিটেটিভ ঠিক ডেসক্রিপশন দিয়ে আমরা তো মাল্টিডিসিপ্লিনারি যে টিমের সাথে কাজ করতে পারছি না, কারণ আমরা তাদের অ্যাডপ্ট করছি যে তারাও যে যারা আগে খুবই কোয়ান্টিফিকেশন করতো তারাও কিন্তু কিছু কোয়ালিটিভ ডেটা করে নিচ্ছে, তারাও কিন্তু ডেসক্রিপশন পড়ছে। সুতরাং তারা যেহেতু নিচ্ছে, যেমন এপিডেমিওলজিস্টরা নিচ্ছে, পাবলিক হেলথের লোকরা নিচ্ছে, ইকোনমিস্টরাও নিচ্ছে, সুতরাং অ্যানথ্রোপোলজিকেও এখন তাহলে পরে একটু অ্যাডজাস্ট নিতে হচ্ছে, যে কিছু কোয়ান্টিফিকেশন তাদেরকেও বুঝতে হচ্ছে এবং তাদেরকেও বুঝতে হচ্ছে। I agree with you, Professor Mazhar. তারা খুব proudly লেখে, I have followed anthropological research methods. Right. So সেটা একটা কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এবং এটা আসলে যে আগে যেরকম একটা যুদ্ধাঙ্গী কনফ্লিক্টিং জায়গা ছিল সেটা থেকে সরে এসে এখন আমরা একটা কমপ্লিমেন্টারি জায়গায় আসছি, এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনাকে তো দিনের শেষে সার্ভাইভ করতে হবে এই পৃথিবীতে, এবং এমন নয় যে কেউ বেনিফিট করছে না। অফকোর্স দেয়ার আর সাম অ্যাসপেক্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা যেটা আপনাকে বেনিফিট করছে, কিন্তু অফকোর্স আমাদের দিনের শেষে তো অ্যানথ্রোপোলজি আমাদের মূল জায়গা তো হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, এবং সেটা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন এবং আমাদের যে ন্যারেটিভ, সেগুলি হচ্ছে আমাদের মূল জায়গা। তো অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা আমরা করলাম, প্রায় আমাদের 1 ঘন্টা 20 মিনিট ধরে আমরা
আলাপ আলোচনা সময়। করছি এবং দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা যারাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, আপনারা দেখেছেন যে আমরা বাংলাদেশের যে প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান নিয়ে অল্প বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আপনারা জানেন যে একটা ছোট ওয়েবিনারের মাধ্যমে এই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা কিছু পয়েন্ট আমরা আপনাদের সামনে একটু নিয়ে আসতে চেয়েছি, কি করে বাংলাদেশে আমরা প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান বা ফলিত নৃবিজ্ঞানের চর্চাটা করতে পারি এবং এইটার যে প্রয়োজনটা কি এবং কি ক্ষেত্রগুলি কি কি আছে, এর চ্যালেঞ্জগুলি কি আছে এবং এর সম্ভাবনাগুলিও কি আছে, সেগুলি নিয়ে আমরা অল্প বিস্তর আলোচনা করলাম। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক ডক্টর জহির আহমেদ, আপনাদের সকলেরই পরিচিত মুখ। প্রফেসর জহির, আপনাকে আবারও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং শ্রোতা দর্শক মন্ডলী, আপনারা যারাই এখানে ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানি যে এটা রেকর্ডেড লাইভ হিসাবে এখানে এত পাবলিক যে আমাদের গ্রুপের পেজ সেখানে থাকবে এবং ইউটিউবে থাকবে। আপনারা আমি এম শিওর যে আপনারা, আমি জানি যে অনেকেই পরে দেখেন, তো আপনারা ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি কোশ্চেন। আমি প্রফেসর জহিরকে সেই প্রশ্ন আবার রেফার করব, সুতরাং ফিল ফ্রি টু আস্ক এনিথিং এন্ড আস্ক ইউর আপনার মনের মধ্যে যেটা আছে আপনারা বলুন। এবং আমরা চাই যে আমরা এই জন্য এটাকে ডায়লগ নাম দিয়েছি, যে আমরা একটা আলাপ করতে চাই এবং আলাপের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানকে আমরা সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই। তো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। প্রফেসর জহির, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, শ্রোতা দর্শক মন্ডলী, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের যে আমাদের প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞান যে সংলাপ 11 সেটার এখানেই আমরা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।